rains. So they left for Savatthi to see the Blessed One. මේක හඳුන්වනවා මේ water lily month කියලා. මේ දියමානෙල් කියන මේ මාසයක් හැටියට ඒක පස් කාලයෙන් පස්සේ ගත කරන මාසේ ඒ මාසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්නවා කියලා අනික් ප්‍රදේශවල ස්වාමීන් වහන්සේලා සාවත්තියට එන්න සූදානම් වුණා. Then the elder monks taught and instructed the new monks even more intensely. Some elder monks were teaching and instructing 10 monks. Some were teaching and instructing 20 monks. Some were teaching and instructing 30 monks. Some were teaching and instructing 40 monks. The new monks being taught and instructed by the elder monks were discerning grand successive distinctions. And now on that occasion, the opposite day of the 15th, the full moon night of the white water lily month, the 4th month of the rains, the Blessed One was seated in the open air, surrounded by the community of monks, surveying the silent community of monks. He addressed them. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලා අමතනවා මේ විදියට monks. This assembly is free from idle chatter, devoid of idle chatter, and is established on pure heart truth. Such is this community of monks, such is this assembly, the sort of assembly that is worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of respect, as incomparable field of merit for the world. Such is this community of monks, such is this assembly, the sort of assembly to which the small gift, when given, becomes great, and a great gift greater. Such is that community of monks. Such is this assembly, the sort of assembly that it is rare to see in the world. Such is the community of monks. Such is this assembly, the sort of assembly that it would be worth traveling for leagues, taking along provisions in order to see. මෙතන තියෙන්නේ අර භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ගුණ කියවෙන මාහුණෙය පාහුණෙය දක්ඛිනෙය අංජලි කරණීය අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්කෙත්තන් ලෝකස්ස කියන ඒ ගුණ ටික තියෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් තමයි මෙතන ඉන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අමතලා දේශනා කරනවා. ඒ සංඝයාගේ ගුණ කියවෙන වාක්‍යයෙන් කියවෙන දේවල් ටික තමයි එතන තිබුණේ. මේ විදිහට ගරු කරන්නට වඳින්න පුදන්න ඒ පුද පූජාවන් කළාම ලොකු ප්‍රතිඵලයක් යහපත් විපාකයක් ලැබෙන පිරිසක් තමයි මෙතන ඉන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා. In this community of monks, there are monks who are arahants, whose mental influence are ended, who were reached fulfillment, done the task, laid down the burden, attained the true goal, laid to waste the fetter of becoming, and who are released through right gnosis. Such are the monks in this community of monks. තොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි දේශනා කරනවා මෙතන ඉන්න රහතන් වහන්සේලා කළ යුතු කාර්යයන් නිම කළ බර බහා තැබූ යා යුතු තැනට ගිය ඒ වගේම සියලු ආකාරයේ ක්ලේශයන් දුරු කරපු ඒ වගේම අපේක්ෂිත ස්ථානයට ගමන් කළ නැවත උපදීම දුරු කරපු පිරිසක් තමයි මෙතන ඉන්නේ කියලා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පැහැදිලි කරනවා. In this community of monks, there are monks who, with the wasting away of the 5 lower fetters, are due to be reborn in the pure abodes
they are to be totally unbound, distinct, never again to return from that world. Such are the monks in this community of monks. මෙතන ඉන්න රහතන් වහන්සේලා සමහර කෙනෙක් රහත් වෙච්ච තත්ත්වයේ අය ඊට මෙහා සමහර අය මරණයෙන් පස්සේ සුද්ධාවාසයන්ට පත් වෙලා එහෙමම නිර්වාණගාමී බවට පත් වෙනවා. නැවත මේ ලෝකෙට නොයන සුළු මට්ටමේ අයත් මෙතන ඉන්නවා කියලා ඒ ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා පිළිබඳව පැහැදිලි කරනවා. In this community of monks, there are monks who, with the casting away of the first three fetters and with the attenuation of passion, aversion, and delusion, are once returners who, the returning only once more to this world, will make an end into stress. Such are the monks in this community of monks. මෙතන ඉන්න සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා දස සංයෝජන වලින් මුල් සංයෝජන තුන නිමා කරපු අය හා ඒ එක එක මට්ටමේ අය නැවත වරක් මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා සකෘදාගාමි භික්ෂුන් වහන්සේලා නැවත වරක් පමණක් මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා නැවත ඒ සංයෝජන මුල් පහ මේ අවසන් කරපු අය නැවත වරක් මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා වරක් යන්න සුදුසු අය කියලා දේශනා කරනවා. මේ ලෝකෙට නැවත එන්න සුදුසු වෙන්නේ සකෘදාගාමි අය. මුලින් කිව්වේ ලෝකෙට එන්නේ නැති අය ඊට පස්සේ වරක් මේ ලෝකෙට එන ගැන සඳහන් කරනවා. In this community of monks, there are monks who, with the casting away of the first three fetters, are stream winners, steadfast, never again, distinct for states of war, headed for self-awakening. Such are the monks in this community of monks. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර සංයෝජන තුනක් ප්‍රහාණය කරපු නැවත මේ සෝතාපට්ටි තත්ත්වයට පත් වෙච්ච අය අපායගාමී තත්ත්වයට පත් කවදාවත් පත් නොවන විදිහේ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් මේ අතර ඉන්නවා කියලා දේශනා කරනවා. In this community of monks, there are monks who remain devoted to the development of the four frames of reference, the four right exertions, the four bases of power, the five faculties, the five strength, the seven factors of awakening, the noble eightfold path. Such are the monks in this community of monks. මෙතන මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර විවිධ මට්ටමින් සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පිළිබඳව මේ විස්තරයක් මෙතන කරන්නේ. ඒ මට්ටම් වලින් යම් තත්ත්වයන් ලැබපු භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ අතර ඉන්නවා කියලා දේශනා කරනවා. In this community of monks, there are monks who remain devoted to the development of goodwill, compassion, appreciation, equanimity, the perception of the wholeness of the body, the perception of the inconstancy. Such are the monks in the community of monks. මේ ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කියන ඒ ගුණාංග සතර බ්‍රහ්ම විහාර වඩපු ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ අය අතර ඉන්නවා කියලා දේශනා කරනවා. In this community of monks, there are monks who remain devoted to mindfulness of in and out breathing. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර ආනාපාන සති භාවනාව වඩන ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ ගැන උනන්දු ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවා කියලා දේශනා කරනවා. Mindfulness in and out breathing, when developed and pursued, is of great fruit, of great benefit. මෙතන ඉඳන් දැන් මෙතෙක් වෙලා කිව්වේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ මහරහතන් වහන්සේලා ප්‍රධාන මහරහතන් වහන්සේලා අනිකුත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ ධර්ම පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා දෙමින් ඉන්නවා. 19ක් 29ක් 39ක් 49ක් 59ක් කොහොම එක එක ගෲප් වශයෙන් කණ්ඩායම් වශයෙන්
ඒ අය එක තැන් වලට නිදහස් ස්ථාන වලට රැස් කරවාගෙන ඒ අයට දහම කියා දෙන සිද්ධිය තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලා ඒ ගැන සතුට හිතේ ඇති වෙලා බුදුහාමුදුරුවෝ අනෙක් භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ යම් යම් අධිගමයන් පිළිබඳව ඒ භික්ෂුන් මහරහතන් වහන්සේලා ඇතුළු අනිකුත් භික්ෂුන් වහන්සේලා සංයෝජන ප්‍රහාණය කළ තියෙන ආකාරය සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරහත් වගේ තත්ත්වයන්ට පත් වෙලා ඉන්න ආකාරය ඒ වගේම වැඩි යුතු බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වඩලා තියෙන ආකාරයත් ඒ වගේම ඒ සංයෝජන ප්‍රහාණය කරපු ආකාරයත් ඒ අනුව ඒ අය විමුක්තිය ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලැබලා ඉන්න අයත් එක එක මට්ටම් වල මාර්ග හා ඵලලාභී වික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට ඒ මට්ටම් වල ඉන්න ආකාරයක් කියන මේ භික්ෂු පිරිසේ තියෙන ආධ්‍යාත්මික වටිනාකම් මුලින් මේ සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් ඒකෙන් එක පැත්තකින් අදහස් වෙන්නේ මේ අධික මේ විමුක්ති මාර්ගයේ ගමන් කරන අය ලබන එක එක මට්ටම් ඒවයේ වටිනාකම් පිළිබඳව කිසියම් දල පැතිකඩක් තමයි දේශනා කරන්නේ. මෙන්න මේ මට්ටමේ අය මෙතන ඉන්නවා. එතකොට තව විදිහින් ගත්තොත් එහෙම මේ ආනාපානසති භාවනාවෙහි යෙදීම තුළින් මේ අය ලැබූ වටිනාකම් පිළිබඳව එක්තරා විස්තරයක් විග්‍රහයක් තමයි මුලින් කරන්නේ. ඒ අනුව අන්තිමට කියනවා මේ අය අතර who remain devoted to mindfulness in and out breathing කියලා. එතකොට in this community of monks there are monks who remain devoted to mindfulness of in and out breathing. එතකොට මේ භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර ආනාපාන සති භාවනාව පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන සැලකිල්ලක් දක්වන භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නවා කියලා දේශනා කරනවා. එහෙනම් දේශනා කරලා ඊට පස්සේ දේශනා කරනවා mindfulness of in and out breathing. මේ ආනාපාන සති භාවනාව mindfulness of in and out breathing ආනාපාන සති භාවනාව when developed and pursued ඒක දියුණු කරලා දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන ගියොත් is of great fruit of great benefit ඒක බොහෝ ප්‍රතිඵලදායක බොහෝ යහපත් විපාක ලබා දෙන කාරණයක් කියලා සඳහන් කරනවා දේශනා කරනවා. Mindfulness of in and out breathing when developed and pursued brings the four frames of reference to their culmination. එතකොට මේක මේ වඩන තැනැත්තා four frames of reference to their culmination. ඒ අය මේ හතර අදාරුම් කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කියන මේ අසුරු කරන්ට ඒවයි පාරප්‍රාප්තිය ලබන්ට ඒවයි අධිගමයන් ලබන්ට සුදුසන් බවට පත් වෙනවායි කියලා. The four frames of reference when developed and pursued bring the 7 factors for awakening to their culmination. මේ සතර සතිපට්ඨානයේ වඩන තැනැත්තා සත්ත බොජ්ජංග ලැබීමට 7 factors of awakening bring the 7 factors of awakening to their culmination. එතකොට මේ සතර සතිපට්ඨානයේ වඩන අය ආනාපාන සති භාවනාව වඩන අය සතර සතිපට්ඨානයේ වඩන්න සුදුසුසන් බවට පත් වෙනවා. සතර සතිපට්ඨානයේ වඩන තැනැත්තන් සත්ත බොජ්ජංග වැඩීමට සුදුසු අය බවට පත් වෙනවා. The 7 factors for awakening when developed and pursued bring clear knowing and release to their culmination. එතකොට සත්ත බොජ්ජංග වඩන තැනැත්තා තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික මාර්ගයේ උසස්ම ප්‍රතිඵල ලැබීමට සාඵල්‍ය ලැබීමට සුදුසුසන් බවට පත් වෙනවා කියලා මේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට මුලින් මේ භික්ෂු සමාජයේ ඉන්න රහතන් වහන්සේලා හා උන්වහන්සේලාගේ අධිගමයන් උන්වහන්සේලාගේ මාර්ගඵල පිළිබඳව විස්තර උන්වහන්සේලා ලබාගෙන තියෙන තත්ත්වය
උන්වහන්සේලාගේ ගුණාංග පිළිබඳව විස්තරයක් කරලා මේ අතරේ මේ බොහෝ දෙනෙක් ආනාපාන සති භාවනාව සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දැක් වූ අය බව සඳහන් කරලා ආනාපාන සති භාවනාව කියන එක බොහෝ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන ඉතාමත්ම වටිනා ප්‍රතිපාක ලබා දෙන භාවනාවක් බවත් එතකොට ඒ භාවනාව කිරීමේදී ආනාපාන සතිය වැඩිම මේ සතර සතිපට්ඨානය වැඩිම සඳහා උපයෝගී වෙන බව සඳහන් කරලා ඊට පස්සේ ඒ සතර සතිපට්ඨානයේ වැඩිම නිසා ඒ අය බෝධිපාක්ෂික ධර්ම සත්ත බොජ්ජංග වැඩිවීමට සුදුස්සන් බවට පත් වෙනවා. ඒ තුලින් ඒ අය ඉහළම වටිනාකම් ලබන්නට ආධ්‍යාත්මික විමුක්තිය මේ නිරෝධයට පත් වෙන්නට දුක් සමූහණය කිරීමට දුක් දුරු කරන්නට සුදුසු අය බවට පත් වෙනවා කියන එකයි මෙතෙන්දී දේශනා කළේ. එතකොට මේ ආනාපාන සති භාවනාව පිළිබඳව පූර්විකාව හැටියට මේ තරම් ಗುಣ තියෙන මේ තරම් වටිනාකම් තියෙන කාරණයක් කියන බව තමයි සූත්‍රයේ මේ විදිහට පැහැදිලි කළේ. සූත්‍රයට එළඹීමක් හැටියට mindfulness of in and out breathing. Now, how is mindfulness of in and out breathing developed and pursued so as to be of great fruit of great benefit? කොයි විදිහටද මේ ආනාපාන සති භාවනාව දියුණු කරන එහි නිරන්තරයෙන් යෙදෙන තැනැත්තා බොහෝ ප්‍රතිඵල ලබන්නේ බොහෝ යහපත් ප්‍රතිපාක ලබන්නේ කොයි විදිහටද කියන එක තමයි දැන් ඊළඟට විස්තර කරන්නේ. There is the case where a monk, having gone to the wilderness to the shade of a tree or to an empty building, sits down folding his legs crosswise, holding his body erect and setting mindfulness to the fore. Always mindful, he breathes in. Mindful, he breathes out. දැන් බුදු පියාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා යම් කිසි කෙනෙක් ආරණ්‍යයකට කලයකට හෝ ගහක් යටට හෝ එහෙම නැත්නම් නිදහස් ස්ථානයකට ඒ වගේ විවේක ස්ථාන කොතන වුණත් කමන්නේ Tamanට පහසුවෙන් බාහිර බාධාවක් නැතුව ඉන්න පුළුවන් ස්ථානයකට ගිහිල්ලා දෙපා හරස් කරලා ඉඳගෙන ශරීරයේ ඍජුව තබාගෙන ඊළඟට පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා. දැන් මේ පරිමුඛං සතින් කියන එකට සමහර කෙනෙක් මොකද එක එක පොත්වල තියෙන කරුණු තමයි මුඛයවට කියන අර්ථයක් සමහර අය දීලා තියෙනවා. පපුව ඉස්සරහා කියන අර්ථය සමහර අය සඳහන් කරනවා. නමුත් මෙතන මේ පරිමුඛං සතින් කියන එකේ අර්ථය අපට තේරුම් ගන්න වටහා ගන්න තියෙන සුදුසුම විදිහ තමයි එළඹි කාරණේහි ප්‍රස්තුත කාරණේහි යොමු වූ කාරණේහි තෝරාගත් කාරණේහි කියන එක තමයි අපිට වඩාත්ම හොඳ අර්ථකථනයේ හැටියට කියලා ගන්න තියෙන්නේ. සමහර ආචාර්යවාද ගුරුකුලවල සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලාත් ඒක විවිධාකාරයෙන් විග්‍රහ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක කමන්නේ ඒ කවුරුත් ඒ විදිහට විග්‍රහ කළාට නමුත් අපිට මේක තේරුම් ගන්න තියෙන හුඟා සූත්‍ර දේශනාවල පැහැදිලි වෙන ආකාරයට හා ධර්ම නියාමයන්ට අනුව අපිට පැහැදිලි වෙන දේ තමයි යම් ශරීරයේ යම් ස්ථානයකට ප්‍රදේශයකට නෙමෙයි මේ ප්‍රස්තුත කාරණේහි එළඹි කාරණේහි ඒ ටොපික් එකට අදාළව එහෙම නැත්නම් Taman තෝරාගත්ත කාරණේට අදාළව සිත පිහිටුවා ගැනීම කියන එක තමයි මෙතෙන්දී අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ setting mindfulness to the fore කියන එක. එහෙම නැත්නම් පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා කියන වචනය සම්බන්ධයෙන් අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ ඒ විදිහට. Always mindful, he breathes in, mindful, he breathes out. එතකොට අර අපි ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේත් අපි දැක්කා ඒ වගේම ආනාපානසති සූත්‍රයේදීත් අපි දැකලා කියෙව්වා
සෝ සතෝ අස්ස සති සතෝව පස්ස සති කියලා. එතකොට හුස්ම ගැනීම බ්‍රෙත් කියන එක අපි අරමුණ හැටියට තෝරාගෙන අපි ඒ මාතෘකාව ඔස්සේ සිහියෙන් යුක්තවම හුස්ම ගන්නවා, සිහියෙන් යුක්තවම හුස්ම හෙලනවා කියන කාරණේ ඒ මාතෘකාවේ තමයි රැඳෙන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට මාතෘකාව හැටියට එහෙම නැත්නම් කාරණය හැටියට ප්‍රස්තුත කාරණේ හැටියට හුස්ම කියන එක, හුස්ම ගැනීම හා හෙලීම බ්‍රෙත් කියන එක තමයි තෝරාගන්නේ. එතකොට අපි දැන් මෙයාට හිතෙන්න පුළුවන් අපි මේක හුඟක් කතාවල අහලා තියෙනවා, කියවලා තියෙනවා, සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදීත් කියවලා තියෙනවා, ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේත් කිව්වා, තව බොහෝ තැන්වල අහලා තියෙනවා, බොහෝ දේශනාවල අහලා තියෙනවා කියන අදහස මේ අහන අයටත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. උනාට මේ කාරණේ පිළිබඳව අපි නැවත කියවන්න ඕනේ, තේරුම් ගන්න ඕනේ, හඳුනා ගන්න ඕනේ, වටහා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒ නැවත ඇහෙන දකින වාරයක් පාසා එහි වටිනාකම, එහි ගැඹුර අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා. මම මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමට අනුවත් අවුරුදු දැන් මේ වෙනකොට 25ක් 30ක් තරම් මේවා පිළිබඳව ලොකු නන්දුවකින් කටයුතු කරන්න පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳන්ම මේ දක්වාමත් නැවත ඒවා කියවනකොට, හඳුනා ගන්නකොට, තේරුම් ගන්නකොට ඒවයි තියෙන ගැඹුර, එහි වටිනාකම, එහි තියෙන සියුම් බව කියන ඒවා තේරෙන්න පටන් ගන්නේ අපිට නැවත ඒවා පුරු කරද්දී, අභ්‍යාස කරද්දී, කියවද්දී, හඳුනා ගනිද්දී. ඒ නිසා මේ කොයි වෙලාවකවත් අපි හිතන්න හොඳ නැහැ මම මොක දන්නවා, මම ඔක් කියවලා තියෙනවා, ආනාපානසති භාවනාවනේ අපි ඔක් කරලා තියෙන එකක්, එහෙම කියලා හිතන්න හොඳ නැහැ. මොකද මෙහි ගැඹුර අපිට තාමත් තේරිලා නැහැ. අපි ඕනම කෙනෙකුට ඒක තව තවත් අපිට තේරුම් ගන්න, වටහා ගන්න බොහෝ දේවල් ඒක ASCII තියෙනවා. ඒක නිකම්ම හුස්ම ගැනීමක්, හෙලීමක් හා කියන මේ පොඩි කෙටි දුරක් සම්බන්ධ කතාන්තරයක් නෙමෙයි. සමස්ත ධර්මයේම ආවරණය කරන සිදුවීම් වලක් හැටියටයි මේ ආනාපාන සති කියන කාරණේ, මයින්ඩ්ෆුල්නස් මෙඩිටේෂන් කියන අපි කතා කරන එක සංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක එක්තරා විදිහක බේස් එකක්. ඒක යාත්‍රාවක්. අපි බෝට්ටුවකට නැවකට නැග්ගහම ඒකට නැග්ගහම නැගපු වෙලේ ඉඳන් අපි ඉන්නේ ඒ බෝට්ටුවේ දිය මත. අපිට දැන් ඕනම දුරක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි බෝට්ටුවට නැග්ගේ නැත්නම් අපිට යන්න බෑනේ. සාගරේ ගඟ කොයිතරම් දුර වුණත්, ජලාශය කොයිතරම් විශාල වුණත්, මුහුද කොයිතරම් විශාල වුණත් මේක තරණය කරන්න, මේ හරහා යන්න, එහි ගමන් කරන්න බෑ අපිට බෝට්ටුවට නැග්ගේ නැත්තම්, ඔරුවට නැග්ගේ නැත්තම්. ඉස්සලාම ඔරුවට නැග ගන්න ඕනේ. ඔරුවට නැගගත්තට පස්සේ තමයි යන ඕනෑම දුරක්, ඒක හැතපොන් 100,000 ගාණක් වෙන්න පුළුවන්, දවස් සති මාස අවුරුදු ගාණක් වෙන්න පුළුවන්, යාත්‍රා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ, ක්‍රූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට ඒ ඔරුවට යාත්‍රාවට නැගගත්තොත් තමයි. නගින් නැතුව යන්න බෑ. නගින් නැතුව අපිට ඕන කාලයක් ඉන්න පුළුවන්, ගොඩ බිම ඉන්න පුළුවන්. අර යාත්‍රාවේ යෙදෙන්න නම් අපි අර ඔරුවට නග ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. උදාහරණ හැම වෙලටම 100%ක්ම හරි කියන්නේ නැහැ මම. ඒ වගේ අපි මේ ආනාපාන සතිය කියන එකට බැසගත්තාම, සම්බන්ධ වුණාම තමයි අපිට අර යන්න තියෙන ඕනෑම දුරක්, අපිට හිතා ගන්න බැරි දුරක් යන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒකට නැගගත්තාම, ඒකට බැස්සහම, එතෙන්දී ආනාපාන සතිය කියන එකට අපි සම්බන්ධ වුණායින් පස්සේ එතෙක් ඒකට හරියට බැස්සු නැති එක්කෙනාට ඒ ගමන යන්න හැකියාවක් නැහැ, යාත්‍රා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේ මේ in and out breathing කියන එක තුලින් තමයි අර යන්න තියෙන මුළු ගමනම, සමස්ත නිවන කරාම යන්න තියෙන ගමන සකස් වෙන්නේ ඒ තුලින්. ඒ නිසා දැන් අපි මේ ආනාපානසති භාවනාවේ මෙතෙක් කල් යෙදিলা තියෙනවා, අපි ඒක අදාළලා තියෙනවා, කියවලා තියෙනවා, අහලා තියෙනවා, සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා, අපි මෙතෙක් කල් භාවනා කරලා තියෙනවා කියන එකෙන් මේ දැනුම
මේ අවබෝධයේ මේ අභ්‍යාසය ආවරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට නැවත ඒක හදාරන්න, කියවන්න, තේරුම් ගන්න වෙනවා. එසේ තේරුම් ගන්න ඉද්දි තමයි මොකද්ද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම දන්න ආකාරයට සමහර කෙනෙක් ආනාපාන සති භාවනාව හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන එක හා ඒ සම්බන්ධ ඒක නොදැනී යාම කියන ස්ථානයේ සඳහා පමණයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ සමහර කෙනෙක් ඒ භාවනාව සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඒ හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන එක ගැන සාවධාන වීම තුලින් අනික් දැන් ඒක තුලින් ඔක්කොම નિરાයාසයෙන්ම වෙයි කියලා හිතන සමහර කෙනෙකුත් ඉන්නවා. භාවනාවේ අවංකව බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් පැහැදීමෙන් ඕනෙකමින් භාවනාවේ යෙදෙන සමහර කෙනෙක් දැන් හුස්ම ගැනීම හෙලීම සම්බන්ධයෙන් සාවධාන වෙලා හැමදාම නිතරම යම් කාල සීමාවක් එහෙම කර ඉන්නකොට ඉතුරු ටික තමාගේ සිත තුළ නිකම්ම සිද්ධ වෙයි කියලා හිතෙන පිරිසකුත් ඉන්නවා. එතකොට දැන් එහෙම එකක් ධර්මානුකූල නැහැ. ඒ ආනාපාන සතිය කියන එක අතිශය වැදගත් එකක්. ඒක තමයි මූලය, බේස් එක. දැන් අපි කියමුකෝ දැන් අර ඔරුවට නැගගත්තා කියලා. ඔරුවට නැගලා අපි හබල් ගහන්න නැතුව හිටියොත් එහෙම. ඒ මෝටරයක් නැත්තම් හබලක් නම් තියෙන්නේ. හබල් ගැහුවේ නැත්තම් එහෙම ඔරුව නිතරම පාවෙවි එතනම තියෙයි. ඒ ගම් ඉවුරෙම එතනම මේ ඕනේ කාලයක් තියෙයි එතනම හබල් ගහන්න නැතුව හිටියොත් එහෙම. ඒතර අපට අවශ්‍ය තැනට යන්න නම් මේකට අපි ඒකෙන් හබල් ගහන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට නවීන ක්‍රමයට මෝටරයක් හයි කර ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හුළඟ භාවිතා කළ හැකි රුවල් අපි ඒක හදන්න ඕනේ. එතකොට මේ රුවල් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? උස්පාත් කරන්නේ කොහොමද? සුළඟ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබන්නේ කොහොමද? මුහුදේ යාත්‍රා කිරීමේදී සුළඟ භාවිතා කරන්නේ කොයි ආකාරයකද කියන දැනුම කියන මේ ඔක්කොම භාවිතා කරලා එක්ක හබලක් එක්ක රුවලක් එක්ක මෝටරයක් මේ මොකක් හරි එකක් යොදාගත්තොත් පමණයි අපිට අර අපේක්ෂිත ගමන අර යාත්‍රාව එතරට යාම කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒක නොකර නිකම්ම හිටියොත් එහෙම එතනම ඔහේ ඒ ඉවුරෙම පාවෙවි ඕන තරම් වෙලාවක් ඕන තරම් කාලයක් තියෙවි. ඒ වගේ හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන එක ගැන පමණක්ම සිත යොදවලා යම් කිසි කෙනෙක් අවුරුදු 5ක් හිටියොත් එහෙම ඒ අවුරුදු 5ෙදිම එයා හරි ඉවුර ළඟම ගොඩබිම ළඟම තමයි ඉන්නේ. කොහෙවත් ගිහිල්ලා නැහැ. කොහෙවත් දුරක් ගිහිල්ලා නැහැ. මුකුත් අවබෝධයක් ලැබලා නැහැ. හුස්ම ගැන ඔරුවට නැගලා තියෙනවා. දැන් ඔරුවට උඩට නැගලා ඔරුවට බහලා තියෙනවා. වතුරේ තමයි ඉන්නේ දැන්. හරි. නමුත් කොහෙවත් යවෙන්නේ නැහැ. යන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. මේක සිද්ධ වෙනවා බොහෝ භාවනානුයෝගී භාවනා කරලා අභ්‍යාස කරන සමහර කෙනෙකුට මේ සිද්ධිය වෙනවා. මට හම්බෙලා තියෙනවා, මම දැකලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අය මේ හුස්ම ගැනීම හෙලීම පිළිබඳව සාවධාන වෙලා ඉන්නවා, බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන්, බොහොම ගෞරවයෙන්, බොහොම සැලකිල්ලෙන් හුස්ම ගැනීම හෙලීම පිළිබඳව හිත තියාගෙන ඉන්නවා. නමුත් මුකුත් වෙලා නැහැ. වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඔරුවට නැගලා ඉතරයි. හබල් ගහ එකපාරක්වත් හබලක් ගහලා නැහැ. ඒ මට්ටමින් එයා එතනම බොහෝ කාලයක් අවුරුදු ගණනාවක් ඉන්න, අවුරුදු 5ක් 6ක් ඉන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි කාලයක් හිටපු අය මට හම්බෙලා දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක එක්තරා විදිහක භාවිතාවක්, එක්තරා විදිහක ආරම්භයක්, පටන් ගැනීමක්, බේස් එකක්, මූලයක් පමණයි. ඒ මූලයේ පදනම් කරගෙනයි ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ආනාපාන සතිය හරිම ප්‍රතිඵලදායකයි. ඒ ප්‍රතිඵලදායක වෙන්නේ ඒක ඩෙවලොප් කළොත්. ඒක දියුණු කරනවා මෙතන තියෙනවනේ එහෙම ඩෙවලොප් කරනවා කියලා. එතකොට එහෙම ඩෙවලොප් කළොත් එහෙම develop and pursued. එතකොට develop and pursued. ඒක දියුණු කරමින් නිරන්තරව පරිහරණය කළොත්, අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ගියොත්. එතකොට ඒක මේ ඩෙවලොප් කරන්නේ නැතුව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ, ඩෙවලොප් වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට මේ දෙක සිද්ධ වුණොත් පමණයි අර great fruit and great benefits ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඩෙවලොප් කරමින් pursuit කළොත් එහෙම. develop and pursuit කියන මේ වචන දෙක හරි වැදගත්. එතකොට ඒ විදිහට ඒක භාවිතා කරමින්, ඒක යොදා ගනිමින්, සංවර්ධනය කරමින් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. දැන්
හුස්ම සංවර්ධනය කරන්න වෙන විදිහක් නැහැනේ. දැන් හුස්ම ගැනීම හෙලීම තමයි අපි මාතෘකාව හැටියට තෝරගන්නේ. ඒක දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම පමණයි වෙන්නේ. හුස්ම ගැනීම හෙලීම දෙකක්. දිග කෙටි බව තව එකක්. එතකොට මේ කරුණු හතරනේ තියෙන්නේ. හුස්ම කියන මාතෘකාව තියෙනවා. ගැනීම හෙලීම කියන කාරණේ තියෙනවා. දිග කෙටි බව තියෙනවා. ඒතර හතරයි. ඒතර මේ හතරේ ඩෙවලොප් කරන්න දෙයක් නැහැනේ. දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම දිග හුස්ම බවට ඩෙවලොප් කිරීමක් නෙමෙයි වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට මේක ඩෙවලොප් කියන වචනයක් තියෙනවානේ. මේක දියුණු කරන්න ඕනේ කියන. එතකොට දියුණු වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ තමයි මෙතෙන්දී ඊළඟට මේ ආනාපාන සති සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරන්නේ. අනික් සූත්‍රවලත් ඒක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒක තවත් එකට තවත් විදිහකට ක්‍රමවත් විස්තර කිරීමක් තමයි ආනාපාන සති සූත්‍රයේදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට අර නිදහස් ස්ථානයකට විවේකී ස්ථානයකට ගිහිල්ලා දෙපා හරස් කරගෙන ශරීරයේ ඍජුව තබාගෙන තමන් තෝරාගත්ත අරමුණට සිහිය එළඹවාගෙන යොමු කරගෙන මේ සිහිය ආරක්ෂා කර ගනිමින් පවත්වා ගනිමින් හුස්ම ගැනීම හා හෙලීමයි මෙතෙන්දී කරන්නේ. Breathing in long, he discerns I am breathing in long. Or breathing out long, he discerns I am breathing out long. එතකොට හුස්ම දිග හුස්මක් ගනිමින් ඔහු සාවධාන වෙනවා, alert වෙනවා, discerns හඳුනා ගන්නවා I am breathing in long. මම දිග හුස්මක් ගනිමින් ඉන්නේ කියලා. Or breathing out long, හුස්ම දිග හුස්මක් හෙළමින් he discerns I am breathing out long. මම දිග හුස්මක් හෙළනවා කියලා ගනිමින් හඳුනා ගනිමින් දිග හුස්මක් හෙළනවා. Or breathing in short, he discerns I am breathing in short. එතකොට කෙටි හුස්මක් හෙළමින් ඉන්න බව දැනගන්නවා. Or breathing out short, he discerns I am breathing out short. එතකොට කෙටි හුස්මක් හෙළනවා කියලා දැනගනිමින් කෙටි හුස්මක් හෙළනවා. අපි මෙතෙන්දී එක්තරා කාරණයක් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මම දිග හුස්මක් ගත්තා නෙමෙයි. දිග හුස්මක් හෙළුවා නෙමෙයි. දිග හුස්මක් ගනිමින් දිග හුස්මක් ගනිමින් ඉන්න බව දැනගන්න. දිග හුස්මක් හෙළමින් දිග හුස්මක් හෙළන බව දැනගන්න. කෙටි හුස්මක් ගනිමින් කෙටි හුස්මක් ගනිමින් ඉන්නවා කියලා දැනගන්න. කෙටි හුස්මක් හෙළමින් කෙටි හුස්මක් හෙළනවා කියලා දැනගන්න. එතකොට ගත්ත නෙමෙයි. කෙටි හුස්මක් ගත්තා කිව්වොත් ඒක අතීත සිද්ධියක්. එතකොට හුස්ම ගනිමින් හුස්ම ගන්න බව දැනගන්නවා. හුස්ම හෙළමින් හුස්ම හෙළන බව දැනගන්නවා. මේක අතීතයේ ක්‍රියාවක් නෙමෙයි වර්තමාන එකක්. එතකොට දිග හුස්මක් හෙළන්නේ දිග හුස්මක් හෙළන බව දැනගන්න. එතකොට ඒ විදිහට he discerns or breathing out short, he discerns I am breathing out short. කෙටි හුස්මක් හෙළන බව දැනගනිමින් තමයි කෙටි හුස්මක් හෙළන්නේ. He trains himself. I will breathe in sensitive to the entire body. එතකොට මේ විදිහට එයා හික්මෙනවා හෝ මෙහෙවනවා ඇසිරෙනවා කියන අර්ථ කීපෙම ගන්න පුළුවන්. I will breathe in sensitive to entire body. ඒ කියන්නේ සමස්ත ශරීරය කියලා මෙතන ගන්නේ මේ හුස්ම පිළිබඳව සමස්ත ශරීරය. ඒ කියන්නේ හුස්ම ගැනීම හා හෙලීම කියන දෙක.
He trains himself. I will breathe out sensitive to the entire body. එතකොට සබ්බකාය. එහෙම නැත්නම් හුස්ම ගැනීම හා හෙලීම කියන දෙකම අරමුණු කරගෙන ඒ දෙකම අනුව හුස්ම කියන එක අරමුණු කරගෙන හුස්ම ගැනීමයි හෙලීමයි කරන්නේ. He trains himself. I will breathe in calming bodily fabrication. He trains himself. I am breathe out calming bodily fabrication. එතකොට මම මේ කාය සංකාරය අපි වචනයක් භාවිතා කරනවා හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන දෙකටම එක වචනයක් භාවිතා කරනවා කාය සංකාරය කියලා. එතකොට මේ කාය සංකාරය කියන වචනෙන් හුස්ම ගැනීම හෙලීම දෙකම අදහස් වෙනවා. ඒක කාමින් ඒ කියන්නේ මේ හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන දෙකම අපි එතන ගත්තා මේ කාය සංකාරය හුස්ම කියන එක. ඊට පස්සේ ඒ හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන දෙකම එකට අරගෙන කාය සංකාරය කියන එක අරගෙන ඒක නොදැනී යන හුස්ම කියන එක තවදුරටත් හුස්ම ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. හුස්ම ගැනීම කියන මාතෘකාව සංගවිලා යන තත්වයට පත් වෙනවා. He trains himself. I will breathe in, breathe out, calming bodily fabrication. එතකොට මේ හුස්ම ගැනීම ඉස්සලා අපි හුස්ම ගැනීම හෙලීම දිග කෙටි වශයෙන් හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන එකේ යෙදුණා. ඊට පස්සේ හුස්ම කියන මාතෘකාව පමණක් අරගෙන හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන එකේ යෙදෙනවා හුස්ම කියන මාතෘකාවය. ඊළඟට හුස්ම කියන කාරණය නොදැනී යන විදිහට පස්සම්බයං කාය සංකාරං ඒක හැංගිලා යනවා. එතකොට හැංගිලා ගියාට හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන එක කරනවා. එතකොට හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන එක දිගටම සිද්ධ වෙනවා. හුස්ම කියන මාතෘකාව හැංගිලා යනවා. හුස්ම කාය සංකාරය කියන එක හැංගිලා යනවා. එතකොට දැන් හුස්ම ගැනීම හෙලීම පිළිබඳව කාරණාවේ කොටස ඔච්චරයි තියෙන්නේ. අපි මේ සෑම සූත්‍රයක්ම ඇසුලෙන් නිතර පැහැදිලි කරපු කියා දෙන්න උත්සාහ කරපු එකක් තමයි හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන එක දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා. වෙන විදිහකට කියනවා නම් මේ වර්තමානයේ ඉන්නවා කියන එක. දැන් හුස්ම ගන්නේ වර්තමානයේනේ දැන්නේ. හුස්ම හෙලන්නේත් වර්තමානයේනේ දැන්නේ. ඒක වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන් දිග කෙටි වශයෙන්. එතකොට ගැනීම හෙලීම කියන වෙනස තියෙනවා. දිග කෙටි වෙනස තියෙනවා. එච්චරයිනේ. එතකොට ඒක ගැනීම හා හෙලීම කරන්නේ වර්තමානයේනේ. ඒතර වර්තමානයේ ඉඳීම කියන එක තමයි මේ හුස්ම සම්බන්ධයෙන් සිද්ධ වෙන දේ. ඒ අනුව ඒක පාදක කරගෙන වර්තමානයේ රැඳී සිටීමෙන් ඔහු හික්මෙනවා ට්‍රේන්ස්. ඔහු හික්මෙනවා මේ ඊළඟට එක එන කර්ම සම්බන්ධයෙන්. හුස්ම පිළිබඳ මාතෘකාව දැන් මෙතනින් ඉවර වෙනවා. කියන්නේ හුස්ම පිළිබඳ මාතෘකාව ඒ මුල් අදියර හතරේ පමණයි තියෙන්නේ. එතකොට හුස්ම කියන එකේ රැඳිලා හිටිය හුස්ම ගැනීම හෙලීම දැක්කා. හුස්ම ගැනීම හෙලීම වශයෙන් දිග කෙටි වශයෙන් දැක්කා. ඊට පස්සේ හුස්ම කියන මාතෘකාව වශයෙන් ඒක දැක්කා. ඊට පස්සේ ඒක හැංගිලා යනවා. ඒක නොතකා හැරීමක් පත් වෙනවා. ඒක හැංගිලා යනවා. එතකොට ඒක අපි තව විදිහකට ගත්තොත් සමාධි වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒ කාරණය තමන් හඳුනාගත්ත තේරුම් ගත්ත එක්තරා මාතෘකාවක් හැටියට හිතේ හැංගිලා යනවා. අපි තව විදිහකට ඒක අපි කිව්වා මේක කරුණොත් conceptualize වෙනවා කියලා. හිතේ හැංගිලා යනවා සමාධි වෙනවා කියන එක. දැන් ආයෙත් ඒක මතක් කරගන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට දැන් හුස්ම ගැනීම හෙලීම කරනවානේ. ඒකට ලබාගත් ආරම්භයේ පුහුණු අර ඔරුවට නැග්ගා වගේ තමයි.
ඔරුවට නැග්ගාම නැගලා අපි බැලන්ස් විදිහට ඉඳ ගන්නවා. ඒක තමයි ආරම්භය. දැන් ඉන්නේ වතුරේ. දැන් ඔරුවේ ඉන්නේ. ඔරුවේ ඉන්නවා කියන්නේ වතුරේ ඉන්නවා. දැන් ඔරුව පැද්දාම ඕනම දුරක් යන්න පුළුවන්. හබල් ගැව්වහම Tamanට ඕනම දුරක් යන්න පුළුවන්. එතකොට අර ඒ ආරම්භය තමයි මේ හුස්ම කියන එකෙන් ගත්තේ. මේ හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන එකෙන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒක හැංගිලා ගියා. එතකොට calming body he trains himself I will breathe in calming bodily fabrication. එතකොට he trains himself හික්මෙනවා I will breathe in calming bodily fabrication. එතකොට මේ හුස්ම ගැනීම සිද්ධ වෙනවා තවදුරටත්. නමුත් bodily fabrication එක කාය සංකාරයේ calm down වෙනවා, calming වෙනවා. ඒක නොදැනී යනවා, නොපෙනී යනවා, තවදුරටත් සිද්ධ නොවන දෙයක් හැටි මනසින් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඒක සිද්ධ වෙනවා, ඔටෝමැටිකලි ඒක සිද්ධ වෙනවා. මනසින් ඒක කරන එක ගන්නෙ නෑ දැන්. නමුත් හුස්ම ගැනීම හෙලීම කරනවා. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ ඉන්නවා. ඔක තමයි මුල් කොටස් 4ෙන්දී පැහැදිලි කළේ. ඊළඟට ඊට පස්සේ කියනවා he trains himself I will breathe in sensitive to rapture. He trains himself I will breathe out sensitive to rapture. දැන් ඔන්න අපි අර ඊළඟට පැහැදිලි කරන දේ දැන් අපිට පේනවා. මුලින් අපි කිව්වා මේ හුස්ම ගැනීම හෙලීම සම්බන්ධ කාරණය හුස්ම ගැනීම හෙලීම කළා. හුස්ම ගැනීම දෙක එකට හැටියට කාය සංකාරය හැටියට ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක හැංගිලා ගියා. නොපෙනී ගියා, නොතේරී ගියා. එතකොට මේ නොතේරී ගියාම දැන් සමහර භාවනා අභ්‍යාසවල යෙදෙන කෙනෙක් මේ නොතේරී යාම සම්බන්ධයෙන් බය වීමක් එහෙම නැත්නම් ඒක මොකක් හරි තමන්ට ලොකු මේ ප්‍රතිලාභයක් ලැබීමක් ධානයකට මොකක් හරි පත්වීමක් ওই විදිහට මේ වගේ වචන භාවිතා කරලා ඒක පිළිබඳව යම් යාගේ විවිධ අදහස් මතිමතාන්තර පහළ වෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. නමුත් මේ සූත්‍ර දේශනාවල ඉතාම පැහැදිලිව දේශනා කරලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා මේ හැංගිලා යනවා තමයි. එහෙම හැංගිලා යන්න ඕනේ. එහෙම හැංගිලා යනවා ඒක. in and out breathing එක. හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන කාරණේ. ඒ කියන්නේ හුස්මත් එක්ක තියෙන වැඩේ එච්චරයි අපිට. හුස්මත් සමග තියෙන ගනුදෙනුව එච්චරයි. හුස්ම ගැනීම හෙලීම දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ ඉන්නවා. එසේ ඉඳීමේදී ඊළඟට අදාළ වෙන දේ තමයි he trains himself I will breathe in sensitive to rapture. ඒ කියන්නේ rapture කියන්නේ ප්‍රීතිය කියන එක. එතකොට දැන් හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන කාර්ය සිද්ධ වෙනවා වර්තමානයේ හිඳිමින් සංවේදී වෙනවා ප්‍රීතියට. ප්‍රීතියටපත් වෙන්නේ ඇයි? හුස්ම කියන කාරණයත් සමග මානසික ගැටීමක් ඇති වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මානසික ව්‍යාකූල භාවයක් ඇති වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ලෝභකමින් හුස්ම ගන්නවා නෙමෙයි. ඒක අමනාපයෙන් තරහෙන් හුස්ම ආපහු හෙලනවා නෙමෙයි. එතකොට හුස්ම ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන ඔටෝමැටිකලි සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවක් නිසා හුස්ම ගන්නවා. ඒක ස්වභාවයෙන්ම හුස්ම හෙලනවා. ඒතර මේ ක්‍රියාව අපි ඒකට සාවධාන වෙනවා. ඒ ගැන හඳුනා ගනිමින් ඉන්නවා. එසේ හඳුනා ගනිමින් සිටිමින් දැන් හිතේ ප්‍රීතිය වැඩෙනවා. ප්‍රීතිය වැඩෙන්නේ ඇයි? ආරම්මණය අරමුණ ඔබ්ජෙක්ට් එක කුසල සම්පන්න වීම නිසා. ඒක කුසල සම්පන්න වෙන්නේ ඇයි? හුස්ම කියන එක නිවැරදි දෙයක්, හොඳ දෙයක්, අර්ථ සම්පන්න දෙයක්, කළ යුතු දෙයක්. ඒකෙන් ශරීරයේ පැවැත්ම සිද්ධ වෙනවා, ශරීරයේ ආරක්ෂාව සිද්ධ වෙනවා, මගේ පැවැත්ම සිද්ධ වෙන්න තහවුරු වීම සිද්ධ වෙන්නේ ඒකින්. ඒ නිසා ඒක නිවැරදි, හොඳයි, යහපත් දෙයක් නිසා ඒ පිළිබඳව මගේ හිතේ සතුටක් ඇති වෙනවා. අනික් කාරණේ මං මේ වෙලාවේ අකුසල ධර්මයක්, වැරදි දෙයක්, පවක්, දෝෂයක් කවර දෙයකටවත් මම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ.
මම නිවැරදි හොඳ දෙයකටයි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ කියන කාරණේ නිසා අකුසලයන්ගෙන් හිත මිදිලා වැරද්දෙන් දෝෂයන්ගෙන් හිත ඉවත් වෙලා කුසල සම්පන්න අරමුණක මේ මොහොතේ රැඳී ඉඳීම නිසා යෝගාවචරයාගේ ඒ කාර්යයේ යෙදෙන තැනැත්තාගේ භාවනානුයෝගී පුද්ගලයාගේ මම එයාට යෝගාවචරයා කියන වචනේ භාවිතා කරනවා යෝගාවචරයාගේ තියෙන හිතේ සතුටක් ඇති වෙනවා ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා එතකොට දැන් නමුත් ඒ ප්‍රීතිය පටිසංවේදී එහෙම නැත්නම් ඒක විඳිමින් ඒකට සෙන්සිටිව් වෙලා ඒකට සංවේදී වෙලා පටිසංවේදී කියන චිත්ත පටිසංවේදී කියන වචනේ භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ සෙන්සිටිව් වෙලා ඒකට සංවේදී වෙලා ප්‍රීතියට සංවේදී වෙලා එයා හුස්ම ගැනීමේ හෙලීමේ කාර්ය කරනවා ප්‍රීතිය තුලින් හික්මෙනවා ඔව් බාහිර ලෝකේ අනිත් දේවල් අතහැරලා ප්‍රීතිය භුක්ති විඳින්න ඉන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා එතකොට හිතේ ප්‍රීතිය රැඳෙනවා ආරම්මණය ඔබ්ජෙක්ට් එක කුසල වීම නිසා එහි රැඳී සිටීමෙන් හුස්ම ගැනීම හා හෙලීම කරනවා එතකොට he trains himself I will breathe out sensitive to rapture එතකොට හුස්ම ගැනීම හෙලීම දිගටම යනවා හුස්ම ගැනීම හෙලීම අඛණ්ඩව දිගින් දිගටම යනවා ඒ වර්තමානයේ හුස්ම කියන්නේ වර්තමානයේ එතකොට නමුත් භුක්ති විඳින්නේ ප්‍රීතිය වර්තමානයේ රැඳී සිටීමෙන් ප්‍රීතිය භුක්ති විඳිනවා ප්‍රීතියට පරිසංවේදී වෙනවා ප්‍රීතියට සෙන්සිටිව් වෙනවා he trains himself I will breathe in sensitive to pleasure he trains himself I will breathe out sensitive to pleasure දැන් ඊළඟ අවස්ථාව එයා හුස්ම ගැනීමේ යෙදෙනවා I breathe in මම හුස්ම ගන්නවා ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ දැන් සුඛය පරිසංවේදී වෙනවා සෙන්සිටිව් වෙනවා සැපේට එතකොට අර අකුසලයෙන් පාපයෙන් දෝෂයෙන් වැරද්දෙන් අවුල් සහගත ගැටලු සහගත දේවල් වලින් ඉවත් වීම සිද්ධ වෙනවා මේ හුස්ම කියන මාතෘකාව තෝරා ගැනීම නිසා ඒ තුලින් ඔහුට ප්‍රීතිය ඇති වුණා ඒ ප්‍රීතිය ඔහු භුක්ති විඳිනවා එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා මේ ප්ලෙසර් එක හැටියට ප්‍රීතිය කියවම රැප්චර් කියන එක ප්ලෙසර් කියන්නේ සුඛය කියන එක ඔහු භුක්ති විඳිනවා අත්දකිනවා ඒකට සෙන්සිටිව් වෙනවා he trains himself I will breathe in sensitive to mental fabrication he trains himself I will breathe out sensitive to mental fabrication එතකොට එයා ඊළඟට දැන් සුඛයට පරිසංවේදී වෙලා ඒක සෙන්සිටිව් වෙලා ඊළඟට mental fabrication ඒ කියන්නේ චිත්ත සංකාර වලට මේ චිත්ත සංකාර කිව්වහම එක එක ගුරුකුල එක එක ඉගැන්වීම් වල පොත්පත් වල සටහන් වෙන ආකාරයෙන් විවිධ අදහස් ධර්මානුකූල හඳුනා ගැනීම තියෙනවා කෙනෙක් කියනවා වේදනාව සංඥා සංකාර කියන ඒවා mental fabrication කියලා සංඥා සංකාර දෙක mental fabrication කියලා ඒ කියන්නේ සිත සකස් වීමට සිතක් සකස් වීමට සඳහා අදාළ වෙන සංඝටක තමයි mental fabrication කියලා කියන්නේ එතකොට මේක අපි පැහැදිලිව හිමින්සරේ හඳුනාගත යුතු දෙයක් තම තමන් විසින් දැන් සංකාර පච්චා විඥානං එතකොට සංකාර පච්චා විඥානය කියලා අපි හිත මනස කියලා කතා කරන්නේ විඥාණයට එතකොට විඥාණය ගොඩනැගෙන්නේ විඥාණය ඇති වෙන්න හේතුව හැටියට දක්වලා තියෙනවා සංකාර පච්චා විඥානන්නේ
එතකොට විඥානය ඇති වෙන්න හේතුව තමයි සංකාර. ඒතර සංකාර ගොඩනගෙන්න අදාළ වෙන්නේ සංකාර ගොඩනගන්නේ සංකාර කියන එක සකස් වෙන්නේ සංඥා ඒමි. එතකොට perception එකක් එන්නට ඕනේ. එතකොට ඒ නිසා සංඥා සංඛාර දෙක විඥානයේ ගොඩනැගීමට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා හේතු වෙනවා. එතකොට වේදනාවත් මේකට ඇතුළු කරනවා සමහර විට සමහර කෙනෙක්. ධර්ම ග්‍රන්ථවල එහෙමත් තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් මෙතෙන්දි එක්තරා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් රූප කියන එක බාහිර ලෝකයේ තියෙන එකක්. ඒ බාහිර තියෙන ලෝකයේ රූපය මම ඉන්ද්‍රියන් පහ ඇසුරු කරගෙන ගත්තාම ඒක රූප ලෝකේ රූප කියලා අපි වෙනම හඳුන්වනවා. ඒකත් මනසට අදාළයි තමයි. ඒ රූප පිළිබඳව ගන්න දේ අපි වින්දනය කරනවා. වින්දනය කරන විඳීමක් තියෙනවා. වේදනා කියලා කියන්නේ විඳීමනේ වේදනාවනේ. ඒතර සුඛ දුක්ඛ අදුක්ඛම සුඛ කියලා අපි මේකට කොටස් තුනකට බෙදනවා වේදනාව කියන එක. ඒතර වේදනාව කියන එක මනසට අදාළ වෙන්නේ මේ දැනෙච්ච වේදනාව මනසින් සංස්කරණය කළොත්නේ. දැන් එකම වේදනාව කෙනෙකුට සුඛ වෙන අතර තව කෙනෙකුට දුක් වෙනවනේ. අපි කියමුකෝ දැන් අපි වැස්සක් වහිනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ හැටියට එයාට ඒක සතුටු සුඛ වේදනාවක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වැස්ස පිළිබඳව Tamanට දැනෙන දේ ඒ වෙලාවේ ඔහුට මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ගැටලුවක් නැහැ. දාගන්න ලෑස්ති වෙච්ච වෙලාව එහෙම නැත්නම් පහසු වෙලාවක් පිටත මේ වැස්සක් ආවා කියලා එයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වහිනවා කියලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. තවත් කෙනෙක් ගමනක් යන්න ලෑස්ති වෙලා එළියට බහිනකොටම වැස්සක් ආවොත් එහෙම ඒක උට කරදරයක් අපහසුයක් ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එකම වේදනාවනේ කෙනෙක් සුඛ වශයෙන් හෝ දුක්ඛ වශයෙන් දකින්නේ. එතකොට ඒක සුඛ දුක්ඛ වෙන්නේ තව කෙනෙකුට ඒක අදුක්ඛම සුඛ වෙන්නත් පුළුවන්. සුඛ හැටියට හෝ දුක්ඛ හැටියට කිසිම අමුත්තක් නැහැ. වයින්ව දැක්කා ඉච්චරයි. කිසිම අමුත්තක් නැහැ කියමුකෝ. එතකොට මේ අවස්ථා තුනම තීරණය වෙන්නේ පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්. අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට වෙනස්. පරිසරයෙන් පරිසරයට වෙනස්. ඒතර ඒ කියන්නේ වැස්ස අපි කිසියම් ආකාරයක අගයකට ලක් කළොත්නේ ඒකට වටිනාකමක් දීමෙන්නේ මේක හොඳ නරක කියලා අපි පර්සීව් කළේ අපි හඳුනාගත්තේ තේරුම් ගත්තේ. එතකොට ඒ නිසා ඒක නිකම්ම දැනුණට මානසික එකක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒතර වේදනාවට අපි සංඥාවක් දුන්නොත් සංඥාවක් දීලා සංස්කාර කළොත්නේ ඒක මනසට අදාළ දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ, හිතට අදාළ දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා වේදනාව තනිකරම වෙනම ගත්තොත් එහෙම මේ ගොඩේ නැහැ. එක පැත්තකින් අපේ හඳුනා ගැනීමට අනුව ඒක ඒ ගොඩේ නැහැ. ඒකට අපි මානසික අගයක් දුන්නොත් ඒකට සංඥාවක් සම්බන්ධ කරලා ඒකට වැලියු එකක් ඇඩ් කළොත් එහෙම වැලියු ඇඩ් වෙන්න ඕන. එතකොට එහෙම අගයක් අපි දුන්නොත් එහෙම ඒ ඇතිවෙච්ච මූලික වේදනාවට අගයක් එකතු කිරීම නිසා තමයි ඒක සංස්කාර කිරීමක් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙම සංස්කාර කිරීමක් කළොත් තමයි ඒක සිතට විඥාණයට අදාළ වූ එකක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒතර ඒ නිසා චිත්ත සංකාර කිව්වහම කෙනෙකුට මේ සංඥා සංකාර දෙක ගන්නත් පුළුවන්. වේදනාවක් කැමති නම් ඒ තම තමන් හඳුනා ගැනීමට අවබෝධයන්ට අනුව ඒක තීරණය කරන්නට ඒ වේදනාව කියන එක නිකම්ම මනසේ කැලලක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ වේදනාව. වේදනාව අපි සංඥාවකින් උදව් කරලා සංස්කාර කරොත් තමයි වේදනාව අපේ එකක් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වේදනාවක් ගන්න කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා සංඥා සංකාර දෙක එකතු වෙන්න ඕන වේදනාවකට මේ මනසක් ගොඩනගෙන්න. ඒ නිසා මනෝ සංචේතන කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මනසක් සකස් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන
දේ යම් කිසි කෙනෙකුට මේ විදිහට හිතලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ අනුව calming mental එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් he trains himself I will breathe in sensitive to mental fabrication. එතකොට මේ චිත්ත සංකාර ඒ කියන්නේ ඒ තනත්තා ගන්න සංඥා සංකාර දෙක හඳුනා ගනිමින් මෙන්න මේවා තමයි මගේ සිතේ මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක හඳුනා ගනිමින් හුස්ම ගැනීම හා හෙලීම කියන එක එයා අත්දකිනවා. එයාකට සංවේදී වෙනවා. He trains himself I will breathe out sensitive to mental fabrication. එතකොට හුස්ම හෙලමින් අර සංවේදී වෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ රැඳී ඉඳිමින් එයා මේ චිත්ත සංකාර පිළිබඳව සංවේදී වෙනවා. He trains himself I will breathe in calming mental fabrication. He trains himself I will breathe out calming mental fabrication. එතකොට ඊළඟ අවස්ථාවේදී මේ mental fabrication එකත් සංගවිලා යනවා. ඒ සිත සකස් වීමට අදාළ වෙන සංඥා සංකාර දෙකත් හිතේ හැංගිලා යනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් මනසේ කොට කැලලක් බවට පත් වෙනවා. ඒක හැංගිලා යනවා. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා අපි දැකපු හුස්ම කියන ඒකත් කාමින් වුණාම කාමින් වෙනවා කියලා කියන්නේ හැංගිලා යනවා. ඒතර හැංගිලා ගියාම ඒක නැති වුණා නෙමෙයි හැංගිලා යනවා. හැංගිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කොහෙද? ආයසරයක් හිතේමයි තියෙන්නේ. එතකොට හුස්ම කියන එකත් හුස්මත් කියන එක සංකාරයක්නේ. අපි කිව්වනේ කාය සංකාරයක් කියලා. හුස්ම කියන්නේ කාය සංකාරයක් කියලා හැඳින්වුවා. ඒතර හුස්ම කියන කාය සංකාරයේ හැංගිලා ගිහිල්ලා කොහෙද තියෙන්නේ? හිතේ. විඥානයේ තියෙන්නේ. තමනස ඕනක ඒකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක හැංගිලා ගිහිල්ලා විඥානයේ සංග වෙනවා. ඒතර ඊළඟට චිත්ත සංකාරත් ගැන සංවේදී වෙනවා. ඒක පර්සිව් කරන හැටි ඒකට අපි අගයක් දීලා ඒක මගේ එකක් බවට හෝ මම ඒකට හඳුනා ගැනීමක් ඇති කර ගැනීම කියන එක පිළිබඳව සංවේදී වුණා. ඒක හඳුනාගත්තා. ඒකත් හැංගිලා ගියා. ඒ කියන්නේ සිතේ සංගිලා යනවා. ඒ නිසා නැති වෙලා යන නෙමෙයි හිතේ හැංගිලා යනවා. නැවත අවස්ථාවක Tamanට සිහි කරන්න මතක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අර භවංගේ හැංගවිලා යනවා. ඕන වෙලාවක ආපහු මතු කර ගන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මොකද ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවද? ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් එහෙම තියෙනවා නම් අන්මියුට් කරලා වක්කරි අහන්න කතා කරන්න එහෙම පුළුවන් නේ. වරස ඔව් මේ උතන චිත්ත සංකාර කියලා නිකන් කියන්නේ සිතුවිලි වගේ කියන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. අය කියන්නේ චිත්ත සංකාර කියනකොට ඔව් උතන වේදනා සංඥා වෙනුවට සිතුවිලි වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිතුවිලි අපි දැන් අපි මේ ඔක්කොම සිතුවිලි හැටියට නේ ගන්න වෙන්නේ. ඔය කියන්නේ අර කතා හිතේ ඇතුළේ කතා කරන වගේ සිතුවිලි විතක්ක ਵਿਚාර වගේ. දැන් විතක්ක කියලා කියන්නේ අපි අරමුණක් තෝරා ගැනීමනේ. ඔව් සරි. විතක්ක සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් සමාධි වැඩිනකොට සිතුවිලි ටිකක් අඩු වෙනවනේ. ඔව්. අන්න එහෙම අදහසක් තියනවද කියලා දනසවන්නේ. දැන් අපි මෙහෙමයි දැන් ඔය කාරණේ හරි දැන් අපි ඒකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් සිතුවිලි කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සිතුවිලි තමයි අපි කොටස් කරලා පෙන්වන්නේ සංඥා සංකාර හැටියට. සිතුවිලි වල ඉන්නේ සිත සකස් වෙන්නේ. ඔව්. අපි සංඥා සංකාර දෙකෙන් හිත සකස් වෙනවා කිව්වත් සිතුවිලි වලින් සකස් වෙනවා කිව්වත් එකම දේ. සිතුවිලි කියන එක තමයි විග්‍රහ වෙන්නේ සංඥා සංකාර වලින්. හරි සර්.
හරි එතකොට අපි අර කිව්වා ඊළඟට කියනවා සූත්‍රේ he trains himself I will breathe insensitive to the mind he trains himself I will breathe out sensitive to the mind දැන් එතකොට අපි කලින් කතා කළා වේදනා රූප වශයෙන් රූපරත් මානසික අගයක් දීම තුලින් සංඥා සංකාර දෙක විසින් තමයි මේක වෙන්නේ කියලා. මොකද වේදනාවට සංඥාවක් දෙන්නේ නැත්නම් අගයක් දුන්නේ නැතුව ඒක සංකාර බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව විඥානයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒ අනුව ඊළඟට සකස් වෙච්ච ඒ වයින් ඒ චිත්ත සංකාර වලින් සකස් වෙච්ච සිත පිළිබඳව he trains himself I will breathe insensitive to the mind දැන් මනස කියන එක අපි විඥානයේ consciousness කියලා හඳුන්වන එකට he trains himself I will breathe out with in and out එතකොට දැන් හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන එක අකණ්ඩව දිගට යනවා දැන් ඔහුගේ සිත පිළිබඳව ඔහු සංවේදී වෙනවා එතකොට හිත පිළිබඳව සංවේදී වෙනවා කියන්නේ අර මතක කළා වගේ හිතක් කියන එක සකස් වෙන්නේ සිතුවිලි වලින් තමයි. ඒතර සිතුවිලි වලින් එන සකස් වෙච්ච සිත පිළිබඳවයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට ඇත්තටම බැලුවයින් පස්සේ හිත ගැන කෙනෙකුට දකින්න බෑ සිතුවිලි දකින්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ සිත දකිනවා කියලා අපිට බලන්න වෙන්නේ සිතුවිලි දැකීම තමයි. කියන්නේ සිත දැන් අපි වාහනයක් දිහා බලනකොට වාහනේ බලනවා කියලා කිව්වම එක්ක වාහනේ දොර දෙහි බලන්න ඕනේ නැත්නම් බොනට් එක බලන්න ඕනේ බූට් එක බලන්න ඕනේ ටයර් එක බලන්න ඕනේ මොකක් හරි ඇතුලේ තියෙන සීට් පේන්න ඕනේ මොකක් හරි එකක් නේ පේන්නේ ඒ කාර් එක දකින්නවා කියලා දකින්නේ මොකක් හරි සමස්ත වශයෙන් කාර් එක කියලා අපි කියනවා කිව්වට දකින්න ඕනේ කෑල්ලක් නේ සමස්තය අපි ගෙස්ටාල්ට් අපි කියනවා ගෙස්ටාල්ට් ක්‍රමයට දකින්නවා කියලා සමස්තය දකින්න කාර් එක කියලා අපි කියනවා කිව්වට ඇත්තටම පේන්නේ එක්ක දොර එක්ක ටයර් එකක් මොකක් හරි කොහොමද පේන්නේ අන්න ඒ වගේ මේක සංකීර්ණ කාරණයක් එතකොට අපි සිත දකිනවා කියලා අපිට පේන්නේ සිතුවිලි තමයි. ඒක තියෙන අර සමස්තයම ගන්න බෑ අපිට. සිතුවිලි තමයි දකින්න වෙන්නේ කෙනෙකුට. එතකොට ඒ විදිහට ඒ සිත කෙරෙහි සංවේදී වෙනවා. breathe in sensitive to mind. He trains himself I will breathe out sensitive to mind. එතකොට චිත්ත පටිසංවේදී අස්ස සිතාමේති සික්කති පස්ස සිතාමේති සික්කති කියලා කියපු විදිහට මම මේ අර ගිය සැරේ කතා කළාට වඩා තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමින් ගැඹුරක් දකිමින් මේ ආනාපාන සූත්‍රයේදී කතා කරන්නේ මොකද මම කියවනේ අර හැම දෙයක්ම එන්න ගැඹුරු වෙනවා කියලා සියුම් වෙනවා කියලා. ඉතින් මීටත් වඩා ගැඹුරු දේවල් මේක ASCII තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට අපි එක එක්කෙනා ඒවා අපිට ඇත්තටම වචන වලින් දෙන්නත් බැරි දේවල්. ඒවා මේ වචන කිව්වහම ඒ වචන වලට දෙනා කියන්නේ අපි දෙන්නේ ඒවයේ තියෙන වටිනාකම් සියුම් අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට චිත්ත පටිසංවේද සිත කියන එක හඳුනා ගනිමින් සංවේදී වෙමින් දැන් මෙතන මේ දෙන්න වචනේ සෙන්සිටිව් සංවේදී චිත්ත පටිසංවේදීනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි හරියකට ඒකට සෙන්සිටිව් වෙනවා. හරි සංවේදී වෙනවා. සංවේදී වීම කියන එක එක්තරා විදිහක හඳුනා ගැනීමක් දැන් අපි සෙන්සර් එකකින් වෙන්නේ දැන් මේක මොකක් හරි සෙන්සර් එකකින් වෙන්නේ ඒ අදාළ කාරණය පිළිබඳව වග කියන්න ඒක හඳුනා ගන්න ඒක තේරුම් ගන්න ඒකට යම් අගයක් දෙන්න පුළුවන්කමක් ඒකේ තියෙන එකටනේ අපි සෙන්සර් එකක් කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ අර චිත්ත පටිසංවේදී කිව්වහම අපි සිත ඒකට සංවේදී වෙනවා. ඒක හඳුනා ගන්න ලෑස්තියක්, ඒක තේරෙන බවක්, ඒක දරා ගන්න පුළුවන් බවක්, ඒක ජීර්ණය කර ගන්න පුළුවන් බවක්, ඩයිජෙස්ට් කර ගන්න පුළුවන් බවක් කියන මෙන්න මේ වගේ මේ අර්ථ ගොඩාක් ඒක ASCII තියෙනවා. මේ පටිසංවේදී කියන වචනේ භාවිතා කළාම ඒක දැනෙනවා, තේරෙනවා, හඳුනා ගන්නවා පැහැදිලි වෙනවා ඔය ඔක්කොම ඇත්තටම වචන වලින් ඒක දී ගන්න අමාරුයි. එතකොට ඒක අපිට අදාළ කරගන්නවා ඩයිජෙස්ට් කරනවා කියන මේ වගේ ඔක්කොම අර්ථ එතන තියෙනවා. ඒතර ඒ විදිහට ඒ චිත්ත පටිසංවේදී සිත මා සිතක් සහිත මගේ සිතක් මා තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක
තමයි එයා දැනගන්න. දැන් මෙතෙන්දි මම කියන්න ඕනේ දැන් සමහර කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් දැන් මේ ආගමික දර්ශන මේවා පිළිබඳ අවබෝධයක් ඉගෙන ගැනීමක් නැති කෙනෙක් Tamanට හිතක් තියනවාද කියලාවත් කවදාවත් නොහිතපු අය ඉන්න පුළුවන් ලෝකෙ. අපි යවටත් ඉන්න පුළුවන්. මා තුළ සිතක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එකක් එයා කවදාවත් දැකලා හිතලවත් නැහැ. එයා නිකන් අර ආරෝපණ ප්‍රතිචාර ක්‍රමයකට කිසියම් දෙයක් ආවයින් පස්සේ ඒක ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඒ ප්‍රතිචාර දක්වන එක බය වෙන්න පුළුවන්, දුක වෙන්න පුළුවන්, බඩගින්න වෙන්න පුළුවන්, කවරෝදයක් වෙන්න පුළුවන්. අද සත්තු වගේ සතුන්ගේ ස්වරූපයෙන් ප්‍රතීක ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් පමණයි සිද්ධ වෙන්නේ. උගත් මිනිස්සුත් එහෙම ඉන්නවනේ. මිනිස්සු උගා කලාවට එහෙම බොහෝ හානිකර දේවල් වල යෙදෙන්නේ එහෙමත් ඒ නිසානේ. දැන් ගහ ගන්න යන්නේ, මරා ගන්න යන්නේ, පොළු වලින්, ආයුධ වලින් එහෙම කරන්න යන්නේ අර තමන්ට ආපු ප්‍රතිචාර ආපු යම්කිසි ඇක්ට් එකකට රියැක්ට් කරනවා විතරයි. දැන් ඒ තමන්ට අදාළ වෙච්ච කාරණයකට රියැක්ට් කිරීම කියන එක සතුන්ගේ වැඩක්. එතකොට ඒ ආපු එකෙන් මගේ හිතට මොකද්ද උනේ? ඇයි මට එහෙම මේකට මෙහෙබඳු ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න හිතුනේ කියන එක කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ. එහෙම හිතන්න බැරි වීම නිසානේ ඒ විදිහට වෙන්නේ. දැන් මම නිතර කියන උදාහරණයක් තමයි දැන් ඔය සිරගෙවල් වල ලක්ෂ කෝටි ගාණක් ඉන්න මිනිස්සු හිත ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා තිබුණා නම් හදාarලා තිබුණා නම් එහෙම ඇයි මේ සිතුවිල්ල මට ආවේ කියන එක යා ඒ වෙලාවේ දැක්කනම් එහෙම ඒ සිතුවිල්ලට මම මේ බඳු ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ ඇයි එහෙම දැක්වීම නිසා ඇති විය හැකි ප්‍රතිඵල කෙමදු විය හැකිද කියලා හිතුවනම් ඒ අයට ඒ හිරේට ගිහිල්ලා මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ නිසා මේ හිත කියන එකට පරිසංවේදී වෙන්නේ නැති මිනිස්සු දහස් ලක්ෂ ගාණක් ඉන්නවා. එතකොට මේ බුදු පියාණන් වහන්සේ මෙතන අපිට උගන්වන්නේ මේ එකක් ගානේ කොහොමද පරිසංවේදී වෙන්නේ, සෙන්සිටිව් වෙන්නේ කියලා. ඒ සෙන්සිටිව්නස් එක තමයි වැදගත්ම එක. දැන් අපි දැන් වාහන දැන් ඕනතරම් වාහනයම තියෙනවානේ. රෝද හතර කරගෙනවා නම් ඒක ඇතුලේ අවශ්‍ය උපකරණ ටික තියෙනවා, එන්ජින් එක තියෙනවා නම් යන්න පුළුවන් ගමන. නමුත් වාහනයක හුඟක් කරලා දැන් වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ ඒකේ මේ සෙන්සිටිව් සෙන්සර්ස් තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි වීමට අනුවනේ. එතකොට ඒ එක කාරණේ ඒකේ මිර එකක් අරින්ද වහන්න වෙන්න පුළුවන් වෙන ආලෝකයට වැස්සට හිපද වැටුණායින් පස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඔය නොයි කිය සෙන්සර්ස් වැඩි වීම නිසානේ වාහනයක වටිනාකමක් වැඩි වෙන්නේ. ඒතකොට ඒක සංවේදී. ඒක බාහිරින් මේ වැස්සත් ඉස්සරහින් පිටිපස්සෙන් වාහනයක් ගියත් දෙපැත්තෙන් වාහනේ ගෑවෙන්න තරම් තාප්පයක් මොකක් හරි ලං වුණත් මේ හැම එකටම සංවේදී වෙනවනේ. ඒ සංවේදී වෙන නිසානේ වාහනේ ලොකු වටිනා වාහනයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එච්චර මුදලක් අපි වැඩි මුදලක් ගෙවන්නේ. ඒකේ සෙන්සර්ස් තියෙන හින්දානේ. එතකොට මේ වාහනේ වුණත් වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ සෙන්සර්ස් වැඩි වෙන ප්‍රමාණයට. නිකම්ම ඒක ඇතුළට නැගලා දොර වහගෙන යන්න ඕන වාහනයක පුළුවන් ඉතින්. නමුත් ඒක සෙන්සර්ස් වැඩි වෙන්න තමයි එහි වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ. ඒ වගේ දැන් මේ පුද්ගලයා කියන එක්කෙනා යම්කිසි ඇක්ෂන් එකකට රියැක්ට් කරන්න නිකම්ම කරනවා විතරක් නම් එයාගේ සෙන්සර්ස් නැහැ. එයා හඳුනා ගැනීම වෙන්නේ නැහැ. පරිසංවේදී වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ එන සෑම දෙයකටම පරිසංවේදී වෙන ලක්ෂණය තිබීම නිසා තමයි එයා ඩිවෙලොප් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒ ඩිවෙලොප් වීම පර්සූ කරාම අකණ්ඩව දිගින් දිගට කරන්නෙක් බවට පත් වුණාමයි ඒ තැනත්තා ඒ උසස් පෞරුෂයක් සහිත දියුණු සිතක් සහිත දියුණු ආධ්‍යාත්මයක් සහිත පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්නේ එහෙම වෙනකොට. එහෙම නැත්නම් කොහොම මිනිස්සු තමයි. හැම කෙනෙක්ම මිනිස්සුනේ. ඒ මිනිස්සු උනාට කොහොම අවයවයන් එකයි අත් දෙකක් තියෙනවා, කකුල් දෙක තියෙනවා, අනික අවයව ටික ඔක්කොම හැම කෙනාටම තියෙනවානේ. ඒ තිබුණට මේ පුද්ගලයාගේ වටිනාකම ගැඹුරුකම වැඩි වෙන්නේ ඔව් කොයිතරම් සංවේදී කියන කාරණේ මතනේ. දැන් නායකයෙක් බිහි වෙන්නෙත් එහෙමනේ. අපි ඉන්න අතරම යම් කිසි කෙනෙක් නායකත්වයකට පත් වෙන්නේ, වගකීම් යුක්තෙක් බවට පත් වෙන්නේ, accountability එකක් එයාට එන්නේ එයාගේ වගවීම මත, එයාගේ වගකීම මත, responsibility එක, accountability කියන මේ දේවල් මත. එහෙම වෙන්නේ එයාගේ සංවේදී බව වැඩි වුණාම.
එයාට දකින අහන දකින දැනෙන බාහිර සිද්ධ වෙන කොහොම දේවල් එයාට හරි ඉක්මනින්ම සංවේදී වෙනවා නම් හරි ඉක්මනින්ම ඒවා හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා නන්නේ එයා විශේෂ පුද්ගලයෙක් වෙන්නේ පෞරුෂයක් ගොඩනගන්නේ හැම දෙයක්ම වැටහෙන්නේ තේරෙන්නේ හඳුනාගන්නේ ඒකනේ. එතකොට අතීතයේ වෙච්ච දේවල් හඳුනාගෙන වර්තමානයේ සිද්ධ වෙන දේවල් හඳුනාගෙන ඉදිරියටත් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතෙන දේවල් හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රමාණයටයි ඔහුගේ පෞරුෂයේ වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ. එතකොට මේ කතා කරන්නේ දැන් මෙහෙම සෙන්සිටිව් වීමක් පිළිබඳව. ඒතකොට චිත්ත පටිසංවේදී සිත හඳුනා ගන්න සිත දකින්න පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්කම ඔහු ලබනවා. ඔහු ඒක නිරන්තරයෙන් කන්ටිනියස්ලි පර්සු කරනවා. දිගින් දිගටම පවතිනවා ඒක. ඒක ඩෙවලොප් කිරීමක් ඒක. සංවර්ධනය වීමක්, මනසේ සංවර්ධනය වීමක්, ගොඩනැගීමක්, එකතු කිරීමක්, සකස් කිරීමක්, සංවිධාන කිරීමක් කියන මේ ඔක්කොම අදහස් ටික එතන තියෙනවා. ඒතකොට ඒ විදිහට ඒ තනත්තාගේ සිතේ ඒ කියන සංවිධානයේ ගොඩනගෙනකොට ඒ සංවිධානය වීම කියන එක තුල තමයි ඔහුගේ වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ. ඔහු අවබෝධයෙන් යුතු පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්නේ. අර බුද්ධ කියන්නේ අවබෝධය කියන එකනේ. ඒ අවබෝධය කරා යන මාර්ගයට පිවිසි කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. බෝධිසත්වයෙක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ කියන වටිනාකම් අගයන් එක්ක. ඒතර ඒ නිසා යම් කිසි කෙනෙක් මේ සංවේදීකම වැඩි වෙන්න දියුණු වෙන්න තමයි එයා මේ ලෝකේ අර සැබෑවටම ජීවත් වෙන කෙනෙක් සැබෑවටම අර්ථ සම්පන්න කෙනෙක් අනික් අය අතරින් වෙනස් වූ කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ ඒ පටිසංවේදීකම වැඩි වුණාම සෙන්සිටිව්නස් එක වැඩි වෙන්න. ඒ නිසා සිත දකින්න එක චිත්ත සංකාර සිත දකීමේ හැකියාව තමයි ඔහු ලබන සුවිශේෂත්වයේ බවට පත් වෙන්නේ. ඒතර තමාව දකිනවා කියලා දකින්නත් වෙන්නේ හිතනේ. දැන් කෙනෙකුට මාව දකින්න පුළුවන්. කණ්ණාඩියෙනුත් මාව දකින්න පුළුවන්. ඒ රූපේනේ දකින්නේ. ඒතර මා අස්සේ සිද්ධ වෙන දේ දකින්නේ මනසින්නේ. ඒතර මා අස්සේ සිද්ධ වෙන දේ දකින්නට චිත්තපටිසංවේදී වෙන්න ඕනේ. ඒතර චිත්තපටිසංවේදී වුණොත් තමයි මං හිතන්නේ මොකද්ද? මගේ ඉන්ද්‍රියන් ඇසුරු කරගෙන බාහිර ලෝකය මම ඇබ්සෝබ් කරගන්නේ කොහොමද? ඒක මට ලං කරගන්නේ මට හඳුනාගන්නේ කොහොමද? මට සමීප වෙන්නේ කොහොමද? ඒක මා කරා එන්නේ කවර ස්වරූපයෙන්ද? කවර හැඩයකින්ද? මොන විදිහටද? මොන තීව්‍රතාවයකින්ද? මොන ඒක ගොරෝසු මධ්‍යම සියුම් කියන මේ කවර මට්ටමකින්ද ඒක මා කරා එන්නේ? කියන මේ ඔක්කොම දකින්නේ එයා හිත දෙහි බැලුවොත් තමයි. ඒතරේ සිත දකින්නා තමයි මේ අවබෝධය කරා යන මාර්ගයේ අදාළ බෝධිසත්වයෙක් බවට පත් වෙන්නේ. අවබෝධයේ සත්වයා බවට පත් වෙන්නේ එතකොට. එතකොට ඒ කියන ලක්ෂණය අපට ලබන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ චිත්තපටිසංවේදී වුණොත්. ඒතර චිත්තපටිසංවේදී වෙනකොට අපි රූප හැටියට දකින්නේ මොනවද? රූපත් හරහා අපි වේදනාවන් හැටියට ගන්නෙ මොනවද? ඒ වේදනාවන් අපි පර්සීව් කරන්නේ කොහොමද? ඒ පර්සීව් කරන දේවල් අපි සංස්කාර කරලා හැඩයක් දී ගන්නෙ කොහොමද? සංඥා සම්බන්ධ වෙලා. එතකොට ඒවා දීම සියල්ල දකිනකොට තමයි හිත දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒතර මම කොයි ආකාරයෙන්ද බාහිර ලෝකයට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? අපි අජ්ජත් බහිද්ද හැටියට මම ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරයටමද අනික් අය ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? මට අදාළ වෙන පරිසරාත්මක සාධක කවර ඒවාද? අනිත් එක්කෙනාට අදාළ වෙන පරිසරාත්මක සාධක කෙබඳුද? එතකොට මේවා දකින්න පුළුවන්කම අපි පටිච්චසමුප්පාදේ දැකීම හැටියට දක්වන්නේ. එතකොට ඒ ඔක්කොම දකින්ද මේ සිත දැකීමේ සෙන්සිටිව් බව, සංවේදී බව තිබුණොත් තමයි ඔහුට හෝ ඇයට ඒක කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒ තුලින් අන්න එයාට දැනෙනවා මම මේ බාහිර ලෝකය හඳුනා ගන්නවා කියලා. ධර්මයේ ලෝකය කියලා අපි කතා කරන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානනේ. එතකොට දැන් රූප හඳුනා ගන්නවා නම් වේදනාව හඳුනා ගන්නවා නම් සංඥාව හඳුනා ගන්නවා නම් සංකාර හඳුනා ගන්නවා නම් විඥාන හඳුනා ගන්නවා නම් ඒතර ලෝකේ හඳුනා ගන්නවා. ඒතර සිත හඳුනා ගන්නවා කියලා කියන්නේ ලෝකේ හඳුනා ගන්නවා කියන එක. ලෝකේ හඳුනා ගන්නවා කියලා කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන එක. එතකොට ඒක ලෝකේ බවට පත් වෙන්නේ ලෝකය මා කරා එන්නේ මේ පහ හරහා නිසා.
ඒ ලෝකේ කොයිතරම් ලෝකයේ තිබුණත් විශ්වයේ තිබුණත් ලෝකේ මා කරා එන්නේ රූප හැටියට, වේදනා හැටියට, සංඥා හැටියට, සංකාර හැටියට එන්නේ. ඒතර මේවා හරහානේ එන්නේ. එහෙම නැතු වෙන්න විදියක් නැහැනේ. ලෝකේ මා කරා එන්න බෑනේ වෙන විදියකට. එතන මේ මාර්ග ඔස්සේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර ඔස්සේ මා කරා එන බාහිර ලෝකය තමයි මම සිත හැටියට විඥානයේ හැටියට දකින්නේ. එතකොට ඒක මම තේරුම් ගත්තොත් දැක්කොත් එහෙම මං ලෝකේ දකින්නෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒතර ලෝකේ දැක්කා කියලා මම සලකන්නේ තමාව දැක්කා කියන එක. මාව දකින්නවා කියන එක. දහමේ පියාණන් වහන්සේ හැමතැනම දේශනා කරලා තියෙනවා ලෝකේ දකින්නවා කියලා කියන්නේ මාව දකින්නවා කියලා කියන එක. දේශනා කරනවා මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර කියන මේ පහෙන් තොරව යම් කිසි දෙයක් මම කියන්නේ නැහැ කියලා කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ අනුව ඒ හරහා නොයන කිසි දෙයක් නැහැ. තවත් වැඩිමනක් දෙයක් නැහැ. එතකොට ඒ අනුව හිත දකිනවා කියලා අපි කියන්නේ මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ඒවා දැකීම සංවේදී වීම. එතකොට ඒ තුලින් සිත දකිනවා සිත කෙරෙහි සංවේදී බවට පත් වෙනවා කියන එක වෙන්නේ එතකොට. He trains himself. I will breathe in sensitive to the mind. He trains himself. I will breathe out sensitive to the mind. He trains himself. I will breathe in satisfying the mind. He trains himself. I will breathe out satisfying the mind. එතකොට දැන් ඔන්න දැන් ওই විදිහට දකිනකොට යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ හිත දකිනකොට හිතට සංවේදී වෙනකොට අර අපි කලින් කතා කරපු ගත්ත අරමුණ කුසල වීම නිසා, නිවැරදි වීම නිසා, හොඳ වීම නිසා මේ සිතත් සමග ගැටෙන දෙයක් නැහැ. ව්‍යාකූල වෙන දෙයක් නැහැ. විපිලිසර වෙන දෙයක් නැහැ. ඒ සඳහා බාධාවක් ඇති කරන සාධක නැහැ. එහෙම නිසා එයාගේ සිත සතුටටපත් වෙනවා. අභිප්‍රමෝදයන් චිත්තං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති. ඒතර අභිප්‍රමෝදයටපත් වෙන්නේ. හිත සතුටට ප්‍රසාදයටපත් වෙන්නේ අර යා සිත දකිනවා. සිත දකිනකොට යාට සංවේදී වෙනවා. මේ සිතේ අවුලක් ගැටලුවක් ව්‍යාකූල බවක් වෙහෙසක් අපහසුයක් නැහැ කියලා. මේක දැඩි අල්ලා ගැනීමක් හෝ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් අවසන් එහෙම නැත්නම් ද්වේෂයක් කියන එකක් හෝ ඉග්නරන්ස් මේකේ තියෙන මෝහ වැහිච්ච බවක් අඳුරු බවක් ව්‍යාකූල බවක් ෆොගී බවක් මීදුමින් වැහිච්ච බවක් තිරේකින් වැහිච්ච බවක් ව්‍යාකූල වීමක් විපිරිසර වීමක් මේකේ නැහැ කියලා දකිනකොට එයාගේ සිතේ ප්‍රසාදයක් ඇති වෙනවා අභිප්‍රමෝදයක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒ අභිප්‍රමෝදය ඇති වෙන්නේ බොරුවට මං සතුට වෙනවා කියලා කියා ගන්න බෑ කෙනෙකුට. ඒක සාධාරණ වෙන්නේ නැහැ. අනික් කාරණේ తాවකාලික වෙනවා. ඒක නිකන් රවට්ට ගැනීමක් කරගන්න පුළුවන් කියලා නිකන්. ඒ වචන වලින් බෑ මේක කරන්න. වචන වල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒක Tamanට දැනෙන දෙයක්. අර පටිසංවේදීනේ. සෙන්සිටිව්නේ. ඒතර සෙන්සිටිව් වෙනකොට ඒක නිකන් වචනයකින් කියලා නෙමෙයි. දැන් අර භාවනාවලත් අපි කියන එක නරකයි කියලා කියනවා නෙමෙයි දැන්. මම නිදුක් වෙම්මා නිරෝගී වෙම්මා කියන එක හොඳයි. ඒ කිව්වට සුවපත් වෙම්මා සියලු සත්වයෝ දුකින් මිදෙත්වා කියලා කියන වචන වලින් කියන එක හොඳයි. ඒකත් එක්තරා හොඳ යහපත් වචන භාවිතා කිරීම හොඳයිනේ. නමුත් ඒක අර සංවේදී වෙන්න සෙන්සිටිව් වීමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒතර මේ විදිහට සිත කියන එක වචනේ මගේ හිත සතුටු වෙයි මම සතුටු වෙමි මම සතුටු වෙමි මම සතුටින් ඉඳීවි කියලා දැන් අපිට ජප කරලා කියලා මේක හරියන්නේ නැහැ. කිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි. ඒකත් එක්තරා විදිහකට හින්දු ක්‍රමයට වගේ භක්ති යෝගයක් බවට පත් වෙනවනේ. ඒ භක්ති යෝග කියන එකත් ඒකත් හොඳක් තියෙනවා. ඒ හොඳ දේවල් යහපත් දේවල් කියන එකේ හොඳක් තියෙනවා. දැන් තිපිසෝගාතාව වෙනවා. තබ්බාවිච්චිලාගෙම කියනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය එහෙම හොඳකමක් තියෙනවා ඒකේ. නමුත් මේක පටිසංවේදී මේක සෙන්සිටිව් වීම තුළින් මේක සිද්ධ වෙන දෙයක්. මගේ සිත මේ දෝෂාරම්මණයක දැඩි ආසක්ත වීමක් බැඳීමක් ග්‍රහණය කර ගැනීමක් ආලයක් මේක තුළ නැහැ. ඒ වගේම ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇතිවන ගැටීමක් රණ්ඩු වීමක් විරසකයක් නොරිස්සීමක් නොමනාපයක් අවසන් එකක්
කියලා එහෙම එකක්වත් නැහැ කියලා අපි දැනෙනකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇතිවන තමන්ගේ ඇතිවන පැහැදිලි නිරවුල් බව ජලාශයක වතුර හරහා ඒක යට තියෙන දේවල් දැක්කාම දකින්න ඕන කෙනෙකුට සතුටක් ඇති වෙනවනේ. පැහැදිලි තාම පැහැදිලි නිරවුල් ජලාශයක අපි උඩින් බැලුවාම ඒක අඩි කීයක් ගැඹුර වුණත් අර පතුලේ තියෙන ගල්වැලි මාළු අරම මේ ඔක්කොම දැකපු ගමන් අපිට පුදුමාකාර කියා ගන්න බැරි සතුටක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතන ඇති වෙන්නේ. දැන් බොර වලක් වතුර වලක් දැක්කට අපිට මුකුත් ඇති වතුර ගොඩක් කියලා හිතන හැඟීම ඇති වෙන්නේ. අර ASCII තියෙන ඔක්කොම පැහැදිලිව නිකන් එළියේ තියෙන දෙයක් වගේ වතුර ASCII තිබිලා පේනවහම ඇති වෙනවා මහා 아무තු සතුටක් ඕනෑම කෙනෙකුට. ඕනෑම කෙනෙකුට ඒක දැනෙන දෙයක්. අන්න ඒ වගේ තමයි දැන් අර චිත්ත පටිසංවේදී වුණාම සිත දකින ස්වභාවය හිතට ආවහම ඒ සිත දැකීම තුළින් චිත්ත සංකාර දැකීම තුළින් ඒව අනික නිරවුල් වීම නිවැරදි වීම යහපත් වීම කුසල සම්පන්න වීම නිසා ඒ තුල තියෙන මේ සංඝටක ඔක්කොම හඳුනා හොඳට පැහැදිලිව පේනකොට තමන්ගේ සිතේ අර වචන වලින් කියන්න බැරි පැහැදිලි වීමක් නිරවුල් වීමක් සතුටක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ සතුටට මූලික හේතුව තමයි ඒක කුසල සම්පන්න වීම. කුසල සම්පන්න වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි දැඩි ඇල්මකින් අල්ලා ගැනීමක් හෝ ඒ කෙරෙහි ද්වේෂ සහගතව දුරස් කරන්න තියෙන ඕනෑකමක් කියන මේ දෙක නැතිවීම. ඒ දෙක නැති වෙන්නේ මෝහේ නැතිවීම නිසා. ඉග්නොරන්ස් එක නැතිවීම නිසා ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ ලක්ෂණ නැතිවීම නිසා අර සිතෙහි ඇති වෙනවා අභිප්‍රමෝදයන් සතුටක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙන්සිටිව් එක ඇති වෙනවා. ඒ පිළිබඳව ඇතිවන මේ සතුට කියන එක පදනම් කරගෙන. එතකොට ඒ බඳු දෙයක් අපිට ඇති වෙන්නේ අර සිත දකින්න පුළුවන්කම ඒම නිසා. සිත හා චිත්ත සංකාර පැහැදිලිව අපිට දැක්කාම අපි දන්නවා ඒ වැහිච්ච බවක් නෑනේ, හැංගිලා නෑනේ. එතකොට නිකම්ම හිත දකින්නවා කියලා මම මගේ හිත දකිමි කියලා කිව්වට ඒක පේන්නේ නෑ එහෙම මොකුත්. ඒක දකින්න දෙයක් නෑනේ. මේ සිතේ දැන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ බඳු සිතුවිල්ලක්. ඒ සිතුවිල්ලට පදනම් උනේ මෙන්න මේ හේතු සාධක. ඒව තුලින් එතන කිසිම දෝෂයක් අවුලක් නෑ. හරිම පැහැදිලි නිරවුල් අර ජලාශය තුල පතුල පේනවා වගේ. එතකොට මට ඇති වෙනවා තාම හොඳ පැහැදිලි බවක් නිරවුල් බවක් දැනෙනවා. ඒ දැනෙච්ච දේ තමයි හිතේ ප්‍රසාදේ බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ නිසා ඒ තනත්තා තුළ ඇති වෙනවා අර හිතේ ප්‍රසන්න බව පැහැදිලි කම නිසා ඒ සිත සතුටටපත් වෙන සිතක් බවට පත් වෙනවා. He trains himself, I will breathe in satisfying the mind. He trains himself, I will breathe out satisfying the mind. එතකොට හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන එයාගේ දිගට සිද්ධ වෙනවා. වර්තමානයේ ඉන්නවා. වර්තමානයේ ඉඳිමින් එයාගේ සිතෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය දැකලා ඒ සිතේ නිරවුල් බව දැකලා කුසල සම්පන්න බව දැකලා සතුට වෙනවා. එතකොට මේ හැම එකකම අර වර්තමානයේ ඉඳිමින් හුස්ම ගැනීමෙන් හෙලමින් ඉන්නේ මේකේ තියෙන දේ තමයි දැන් සිත කියන එක. දැන් අර අපේ සමහර එකක් තියෙනවා මේ භාවනා කරන අය සම්බන්ධයෙන් හිත එකඟතාවයේ ඒකාග්‍රතාවයේ කියන අර්ථ දක්වලා මේ හිත හෙල්ලෙන්නේ නැතුව තියා ගන්නවා කියන මේ පැහැදිලි කිරීමකුත් තියෙනවානේ. එතකොට මෙතෙන්දී මේ ඒකාග්‍රතාවය ඇති වෙන්නේ අදාළ ප්‍රස්තුත වෙන කාරණේ තුල රැඳී ඉඳීම. ඒතකොට රැඳී ඉඳීම වර්තමානයේ ඉඳීමින් රැඳී ඉඳීම. ඒතර මේක වටිනා කාරණයක්. වර්තමානයේ රැඳී ඉඳීම හුස්ම මත පාදක වෙලා බේස් වෙලා අර ගන්න අරමුණ කෙරෙහි ඒකාග්‍රව ඉන්නවා. ඒකාග්‍රව ඉන්නේ වර්තමානයේ ඉඳීමින්. එතකොට ඒ නිසා හැම විටම මේ අරමුණ හැටියට එක එක දැන් මේ හිතේ සතුට අරමුණ කරගන්නවා එතෙන්දී. ඒතර මේ හැම දෙයක්ම අරමුණ වෙනවා වර්තමානයේ රැඳී ඉඳීමින්. එතකොට එයා සිත දැකලා සතුටු වෙනවා. සිතේ තියෙන නිරවුල් බව නිසා විප්‍රමෝදයන් චිත්තං satisfying the mind he trains himself. එතකොට ඒ විදිහට ඒක අභ්‍යාස කරනවා, පුරුදු වෙනවා, පුහුණු වෙනවා, ඒක දකිනවා, ඒක හඳුනා ගන්නවා, ඒකත් එක්ක ඉන්නවා, ඒක තමන්ගේ හිතේ කොටසක් බවට පත් කරනවා, ඒක තමන්ට අදාළ දෙයක් බවට පත් කරනවා.
I will breathe out, satisfying the mind. He trains himself, I will breathe in, steadying the mind. He trains himself, I will breathe out, studying the mind. එතකොට ඊළඟ අවස්ථාව දැන් එසේ වීම නිසා ඒක සතුටු තත්වයකට ඒම නිසා එයාගේ සිත ස්ථාවර භාවයක් එහෙම නැත්නම් එහි තියෙන පැහැදිලි නිරවුල් හඳුනා ගැනීමක් බවට පත් වෙනවා, ස්ටඩි බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒක මේ සමාහිත කියන වචنين සමාහිතං චිත්තං. එතකොට සමාහිත චිත්තය කියලා කියන්නේ ආයි ඒකේ එහාට මෙහාට ඇදිල්ලක් අවුලක් ගැටලුවක් වෙනත් බාධාවක් ඇති කරන්න පුළුවන් බවක් ඒකේ නෑ. ඒක සමාහිතයි. ඒක පැහැදිලි නිරවුල් ස්ථාවරයි කියන එක. අපි ස්ථාවර කියන වචනයකට දෙන්න පුළුවන් ස්ටඩි කියන වචනේ. එතකොට ස්ථාවර භාවයක් සමාහිත භාවයක් ඇති වෙනවා. මගේ හිතේ තියෙන ඒ පැහැදිලි නිරවුල් භාවය වෙනත් කාරණයකින් අවුල් වෙන එකක් නෙමෙයි, පැහැදිලිවම ස්ථීරවම රඳා පැවැත්විය හැකි එකක් කියන හඳුනා ගැනීම ඒ සිත තුළ ඇති වෙනවා. He trains himself, I will breathe in, breathe out, steady in the mind. හුස්ම ගැනීම හෙලීම දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා. ඒ සිත සමාහිතයි, දැන් ස්ථාවරයි, පැහැදිලි. ඒක unshakable, ඒක හොලවන්න බැරි, බාධා කරන්න බැරි, ඒකට කාටවත් අතපොවන්න බැරි. ඒක පැහැදිලි නිරවුල් ව්‍යාකුල නැති තත්වයක ඒ හිත තියෙනවා කියන හඳුනා ගැනීමට එනවා. He trains himself, I will breathe in, releasing the mind. He trains himself, I will breathe out, releasing the mind. එතකොට දැන් ඒ හිත සමාහිත නිසා, ස්ථාවර නිසා, පැහැදිලි නිසා ඒකට බාධා වෙන්නේ නැහැ මොකකින්වත්. බාධා වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඊට ප්‍රතිපක්ෂ සියලු බාධාවල් අයින් කරලා තියෙනවා කියන එක. එතකොට ආරම්භණයේ කුසල නිසා, නිවැරදි නිසා, නිරවුල් නිසා, පැහැදිලි නිසා, ඊ타ත්ම මනවින් ඒක හඳුනාගෙන තියෙන නිසා ඒ මත පිහිටන්න පුළුවන් කමක්, ස්ථාවර වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මගේ සිත අනික් දෝෂයන්ගෙන් මිදුනායි කියන හඳුනා ගැනීම ඔහුට එනවා. ඒක විමෝචයන් චිත්තං කියලා කියන්නේ ඒක. එතකොට අනික් දේවල් වලින් බාහිර සාධක වලින් මිදුණු, ඒවා දුරස් කරපු, විමෝචනය කරපු, ඉවත් කරපු දෝෂයන්, බාධකයන්, ඒකට අවහිර කළ හැකි සාධක සියල්ල ඉවත් කරලා පැහැදිලි කරගත්ත, වෙන් කරගත්ත සමාහිත සිතක් වීම නිසා ඒක අනිකුත් සියලු දෝෂයන්ගෙන් බාධක වලින් මිදුනායි කියන හඳුනා ගැනීමෙහි ස්ථාවර භාවයට පත්වීම නිසා විමෝචයන් චිත්තං කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒක Tamanට කවුරුවත් කියපු නිසා, එහෙම නැත්නම් හිත රවට්ටා ගැනීමක් නිසා නෙමෙයි. ඊ타ත්ම පැහැදිලිව නිරවුල්ව Tamanටම සහතික වෙන්න පුළුවන් විදිහට Tamanටම ඔප්පු වෙච්ච සාධක හැටියට හේතු සාධක සහිතව මෙතෙක් ආපු ගමනේදී, මෙතෙක් මේ සිත බලාගෙන සිත දැකගෙන ආපු ගමනේ හොඳ පැහැදිලිකමක්, නිරවුල් බවක්, අර්ථ සම්පන්න බවක් තුලින් තමා ආපු ස්ථාවරයක්, සමාහිත බවක්, පැහැදිලි බවක්, ඒක හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ඒක තියෙනවා කියලා Tamanට පැහැදිලි වීම නිසා ඒකට බාධක විය හැකි, ඉන්ටර්ෆියර් කරන්න වෙන්න පුළුවන් වෙනත් බාධක සාධක ඔක්කොම මං ඉවත් කරලායි තියෙන්නේ කියලා අර සියලු දේවල් වලින් මිදිච්ච සිතක්, ඒවයින් විමෝචනය වෙච්ච සිතක් Tamanට දැන් මේ තියෙන්නේ කියන එකක් පිළිබඳව ප්‍රසාදයක්, පැහැදීමක්, නිරවුල් භාවයක් සිතට එනවා. ඒ නිසා ඒ සිත බාහිර දෝෂයන්ගෙන්, අකුසලයන්ගෙන්, සම්බාධක වලින් වෙන් වෙච්ච සිතක් කියන අවබෝධය ඒ තැනත්තාට එනවා. I will breathe out, release in the mind. ඒ නිසා හිත නිදහස් වෙලා තියෙනවා බාධා වලින් කියන කාරණේ. He trains himself, I will breathe in, focusing the inconstancy. He trains himself, I will breathe out, focusing on inconstancy. දැන් ඊළඟ අවස්ථාවේදී මේ සිත මේ සිතෙන් මේ දැන් මේ පැහැදිලි වෙච්ච, නිරවුල් වෙච්ච බාධක සිත පැහැදිලි වෙලා තියෙන අවස්ථාවේදී ඔහු දකිනවා මේ ආපු ගමනේ
ස්වභාවයෙන්ුත් මේ හඳුනා ගැනීම තුලිනුත් අනිත්‍ය ස්වභාවය මේ කිසිම දෙයක තියෙන ස්ථාවර ස්වභාවයක් නිත්‍ය ස්වභාවයක් නෑ මේක process එකක් මේක ක්‍රියාවලියක් මේක සංවිධානයේ වීමක් හැටියට මේක ක්‍රියාවලියක් හැටියට හඳුනා ගන්නවා ඒ නිසා මෙහි ස්ථාවර දෙයක් නිත්‍ය වූ දෙයක් එක විදිහටම තියෙන දෙයක් නැති බව තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා යාට inconstancy කියන එක. He trains himself, I will breathe in, focusing on this person. He trains himself. එතකොට I will breathe out, focusing the dispersion. එතකොට විරාගය මේ නිසා මේකේ ඇලෙන්න බැඳෙන්න ඇලිලා ඉන්න කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙම ඇලිලා බැඳිලා ඉන්න බෑ. එහෙම ඇලීම් බැඳීම් තියා ගැනීම තුලින් අර සිතේ තියෙන නිර්වෘල් බව නැති වෙන සාධකයක්. ඒ නිසා මේ සිතෙහි අලෝලා තියන්න, බන්ධණයට හසු කරලා තියන්න, ගැට ගහලා තියන්න කියන ලක්ෂණ මේකේ තියෙන්න විදිහක් නැහැ. abandoning කියන එක තමයි මේ තියෙන්න ඕන ඉවත් වීම තුලින් ඇති වෙන දෙයක් කියන එක කියන කාරණේ මෙහි සටහන් වෙනවා කියලා දකිනවා. ඒ නිසා focus in the dispersion එයා මේවා තුලින් විරාගයනුපස්සී විහෙරති කියන අර්ථයෙන් මේ තුලින් මගේ සිතෙන් අනික් දේවල් බැහැර කරපු ඉවත් කරපු විමෝචනය කරපු එකක් බව ඔහු හඳුනා ගන්නවා. සිතේ ඒ නිදහස් බව තියෙනවා කියන එක ඔහු දකිනවා. He trains himself, I will breathe in, focusing on cessation. He trains himself, I will breathe out, focusing on cessation. එතකොට මේ විරාගයේ නිසා මේ බන්ධනයන් උපාදානයන් ග්‍රහණය කර ගැනීම ඉවත් වීම නිසා මේ සිත නිරෝධයටපත් වුණු සිතක් කියන එක හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ගත්ත අරමුණ සම්බන්ධයෙන් ඇසුරු කරගෙන මේක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේක එක්තරා විදිහක ආදර්ශයක් හැටියට මූලික සිතට පුරුදු පුහුණු කිරීමක් හැටියට මේ ගත්ත අරමුණ තුලින් ඇති කරගත්ත පිරිසිදුකම තුලින් නිරෝධයකටපත් වෙන්න පුළුවන්කම ඇති වෙනවා. අනෙක් දේවල් අහිතකර දෝෂසහගත වැරදි හානිකර ආරම්මණයන් වෙනස් සාධක සියල්ල දුරු කරලා ඉවත් කරලා පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්කමක් මේ සිත තුලින් ඇති වෙනවා කියන එක දැන් මේ යෝගාවචරය දකිනවා. ඒ තමන්ගේ සිත තුලින්ම ලැබපු අත්දැකීම් තුලින් භාවිතා කරගෙන ඇසුරු කරගෙන. He trains himself, I will breathe in, focusing on relinquishment. He trains himself, I will breathe out, focusing on relinquishment. ඒ අනුව සිත සියලු බාහිර අහිතකර සාධක දොස්සහගත දේවල් ඉවත් කරන පටිනිස්සග්ගානුපස්සී විහෙරති කියන පාලි වචනයෙන් හඳුන්වන සියල්ල ඉවත් කරලා දැමිය හැකි සියල්ල දුරු කර හැකි සියලු දෙයක් මේ සඳහා බන්ධනයන් හැටියට බාධකයන් හැටියට අවහිරතා හැටියට සාධක වශයෙන් බලපාන්නේ නැති තත්වයකට මේ සිතපත් වෙන සිතක් අන් සියලු දේවල් අහිතකර සාධක දුරු කළ හැකි සිතක් මේ තියන්නේ කියලා පටිනිස්සග්ගානුපස්සිය තමන්ගේ හිතේ තියෙන පියුරිෆයි බව, පිරිසුදු බව, නිර්වෘල් බව, නිස්කලංක බව, සමාහිත බව, විරාගය අනිකව දුරු කරපු බව කියන මේ ඔක්කොම ලක්ෂණ පාදක කරගෙන මීට අදාළ වෙන බාධක වෙන සියලු සාධක දුරු කරලා දාන්න මට පුළුවන් කමක් තියනවා කියලා මේ සිත විසින් හඳුනා ගැනීමයි එතෙන්දි කරන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට ඒ සිතේ තියෙන පැහැදිලි බව, නිර්වෘල් බව, අහිතකර විය හැකි සියලු සාධක දැකපු ගමන් ඉවත් කරලා මේ සිතේ තියෙන පියුරිෆයි කරපු එක පැහැදිලි කරපු එක නිවැරදි කරපු ස්වභාවය උට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. This is how mindfulness of in and out breathing is developed and pursued so as to be of great fruit, of great benefit. මේ විදිහටයි මේ in and out breathing එක ආනාපාන සතිය කියන එක යම් කිසි සිතක භාවිතා කරලා දියුණු කරලා භාවිතා කරලා දිගින් දිගටම පැවැත්වීම තුලින් ඒ සිත ලබා ගන්නා වූ ප්‍රතිඵලය
ඒ පියුරිෆිකේෂන් එක මේ තරම් ගැඹුරු උසස් කාරණයක් කියන එකයි මේ පැහැදිලි කළේ. එතකොට අපිට පේනවා හුස්ම ගැනීම හෙලීම කෙරෙහි පමණක් සිත රඳවා ගැනීම කියන එක මේකේ ආරම්භක එක අවස්ථා 16න් එකක් පමණයි. සමස්තය ගත්තොත් 16න් එකක් පමණයි හුස්ම ගැනීම හෙලීම කියන එකේ හිත රඳවා ගැනීම. එහෙත් ඒක තමයි බේස් එක. ඒක තමයි පදනම. ඒක මුළු ගමන පුරාම ඒ සාවධාන බව රැඳී යනවා. ඒක රැඳිලා තියෙනවා දිගින් දිගටම. නමුත් හුස්ම තුල රැඳී ඉඳලා හුස්ම දුර වෙලා යන කියන එක මූලික අවධියේදී සිද්ධ වෙන එක්තරා ආරම්භක සංසිද්ධියක් පමණයි. ඒක පාදක කරගෙන ඇසුරු කරගෙන දිගින් දිගට අර හිතේ තියෙන සමාහිත බව, දියුණු බව, විරාගය, නිරෝධානුපස්සී, පටිනිස්සග්ගානුපස්සී කියන මේ තත්වයන් කරා එන්න යන ගමනේ සමස්ත ගමනේ මුල්ම අවස්ථාවේදී තමයි අර ආනාපාන සතිය තුළ තියෙන්නේ. අර භාවනා කරන කෙනෙක් ඇතුළට කරන්නා පැටලිල්ල තමයි අර හුස්ම ගැනීම හෙලීම ගැන පමණක් හිත තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. දිගින් දිගටම අවුරුදු ගණනාවක් ඒ තුල ඉඳීම තුලින් මොකක් හරි වෙයි කියන අවබෝධයෙන් හිතින් වැඩ කිරීම නිසා අර ගමන යවෙන්නේ නැති දෝෂය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි වෙන කෙනෙක් වුණත් අපිට පුළුවන් විදිහට පැහැදිලි කරලා දෙන්නට ඕනේ. මේක ගමනක්, මේක යාත්‍රාවක්, මේක ක්‍රූස් එකක්, මේක මේ විදිහට යන වැඩපිළිවෙලක්. මේක ඒ වැඩපිළිවෙලේ මනස ඇසුරු කරගෙන කොයි විදිහටද මම මේ භාවිතාව පවත්වන්නේ, මේක නිර්වෘල් බව, නිවැරදි බව සඳහා කොහොමද යන්නේ, මේක අන් සියලු දෝෂ දුරු කිරීම සඳහා අදාළ වෙන ආකාරයෙන් කොහොමද මේක හසුරුවන්නේ කියන එක පිළිබඳවයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ගැනයි අපි කතා කරන්න ඕනේ. සූත්‍රයේ තව කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස අපිට කතා කරන්න අද කාලේ මදි. ඒ නිසා මම මේ පැහැදිලි කිරීම නවත්තන්නම්. මේ අපි ඊළඟ වතාවේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කායගත සති සූත්‍රය කියන එක. එතකොට මේ සූත්‍ර කීපයම මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයත්, ආනාපාන ගිරිමානන්ද සූත්‍රය, ආනාපාන සති